आशा में दुख చూడండి कभी भी देखिएगा దేని గురించి మనం ఆశ కలిగి ఉన్నప్పుడు किसी विषय को लेकर हम बड़ी आशा रखते हैं, అది దొరకకపోతే మనకు దుఃఖపడతాం, अगर वो ना मिलने पर हम दुखित हो जाते, చాలా దుఃఖపడతాం. बहुत ज्यादा दुखित हो जाते हैं। ఎందుకు అవ్వలేదా అని क्यों ऐसा नहीं हुआ, वो సకల ప్రయత్నాలు చేస్తాం. सब प्रकार के प्रयत्न करते हैं, ఎప్పుడు అదే ఆలోచన, हमेशा वही सोच में लगे रहते ఎందుకు हैं, అవ్వలేదు, क्यों नहीं हुआ, ఇది ఎందుకు అవ్వలేదు ये क्यों नहीं हुआ, అని చాలా మనం మదన పడుతూ ఉంటాం. इस तरह बड़ा व्याकुल होते रहते हैं। అంటే ఇది లోకంలో భౌతిక రూపం కూడా ఉండొచ్చు, ये भौतिक रीति से भी हो सकता है, संसार के अनुसार, కానీ ఇక్కడ लेकिन यहाँ ఆత్మపరంగా చూస్తే आत्मिक तौर पर देखेगा तो పౌలు గారు पौलुस కొన్ని విషయాల్లో చాలా భయపడుతున్నాడు. कोई विषयों में वो डरता है, దేనికంటే क्योंकि ఆయన తింటాను లేదని కాదు, ये नहीं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, మనకి బట్టలు లేవని కానీ, या तो ये भी नहीं उनके पास कपड़े नहीं है, మనకి ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినని కానీ, या तो कोई और ऐसा समस्या आगे बोलकर भी అది नहीं, కాదు. కానీ ऐसा तो नहीं। ఏ విధంగానన్నా రక్షించబడిన వాళ్ళు తప్పిపోతారేమో అని భయం. उनको ये डर था कि उद्धार पाए वे लोग कहीं भटक ना जाए, సాతాను యొక్క మోసంలో పడిపోతారేమో అని భయం. ये भी डर है उनको कहीं शैतान के धोखे में ना पड़े, ఎందుకంటే ఆడు భూమి మీద ఉన్నాడు, क्योंकि शैतान इस पृथ्वी पर है। వాక్యంలో సెలవిస్తుంది వాడు తిరుగుతున్నాడంట. वचन कहता है कि वो पृथ्वी पर डोलता है इधर उधर, ఎవడు దొరుకుతాడు నాకు, कौन मिलेगा बोलकर, ఎవడు దొరుకుతాడు, कौन मिलेगा, ఏ పరిస్థితిలో దొరుకుతారు, कौन सी स्थिति में मिलेगा मुझे, ఏ పరిస్థితిలో దొరుకుతారు, कौन सी हालत में వాడు मिलेगी मुझे, పరిస్థితుల్ని వెతుకుతూ ఉంటాడు. ऐसे हालतों को वो ढूंढता रहता है, మన అవసరతలను వెతుకుతూ ఉంటాడు. हमारी जरूरतों को भी ढूंढता रहता है। అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనం మోసం చేస్తాడు వాడు. सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हमें धोखे में रखते हैं, అందుకు పౌలు గారికి భయం వేస్తుంది. इसलिए पौलुस डरता है, అందుకు పౌలు గారికి భయం వేస్తుంది. इसलिए पौलुस डरता है। చూడండి, देखिए కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక రెండవ పత్రిక, दूसरी कोरिन्थियों की लिखी हुई पत्री, కొరింథీయులకు రాసిన రెండవ పత్రిక कोरिन्थियों की लिखी हुई दूसरी पत्री 11వ అధ్యాయం 11वें अध्याय, ఆ రెండవ వచనం కనుక మనం చదివితే, अगर दूसरे वचन को पढ़ेगा तो దేవాసక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను, ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకునిగా ఒక్కడే పురుషునికి అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపనని మిమ్మును ప్రధానము చేసితిని గాని సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనసులను చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లైనను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను. लिखा दूसरे और तीसरे वचन में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। అంటే మీ ఎడల నేను ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. यानी आपकी प्रति में आशा लगा के रखा हूं, రక్షించబడిన వాళ్ళు, जो उद्धार पाए हैं, ప్రభువుని రక్షకుడుగా అంగీకరించిన వారు, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जिसने स्वीकार किया था, వాళ్ళను బట్టి उनकी वजह నేను ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. उनके विषय में मैं आशा लगाए रखा हूँ। ఎందుకనగా, ఎందుకు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నానంటే, क्योंकि इस तरह का धुन लगाए हुए हैं। పవిత్రురాలైన కన్యకునుగా ఒక్కడే పురుషునికి అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలనని మిమ్మును ప్రధానము చేసి, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। అంటే यानी कि యేసు ప్రభు, यीशु मसीह को, యేసు ప్రభు यीशु मसीह को, భూమి మీద దేవుడు పంపించినటువంటి మనిషి. यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने भेजा है, దేవుడు పంపించిన మనిషి. परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। ఆ మనిషిని మనము క్రీస్తుగా అంగీకరించాం, उस यीशु को हम मसीह के रूप में स्वीकारा है, ప్రభువుగా అంగీకరించాం. प्रभु के रूप में स्वीकारा है। కానీ ఆయన యొక్క కంటాడు సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లయినా మీరు తొలగిపోతారేమో అని భయపడుతున్నాడు. तो क्या मैं इसलिए डरता हूँ कि वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से मसीह के साथ होनी चाहिए था, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। ఎందుకు భయపడుతున్నాడు? क्यों डर रहे हैं? ఎందుకంటే क्योंकि క్రీస్తు యందు సరళత मसीह में जो सीधाई है, అంటే यानी कि కరెక్ట్ గా వాక్యానుసారముగా, यानी कि ठीक ठीक वचन के अनुसार, వాక్యానుసారముగా वचन के अनुसार, తర్వాత ఆ వాక్యం ద్వారా పవిత్రులుగా ఉండాలి, उस वचन के द्वारा पवित्र किया जाने को, పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి. पवित्र किए जाने को, ఒకవేళ తప్పిపోతారేమో, कहीं तुम भ्रष्ट ना हो जाए, ఒకవేళ తప్పిపోతారేమో, कहीं भटक ना जाए। ఎవరు మనల్ని మోసం చేసేది? कौन हमें भरमाता అందుకే है? అంటాడు, इसलिए कहता है, సర్పము తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసపరిచినట్లు तो कहता है जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, మీ మనసులను
మనసును చెరపబడి तुम्हारे मन को भी అంటే कहीं ना మీ भ्रष्ट మనసును करे। కూడా చెరుపుతాడేమో. कहीं क्या पता तुम्हारे मन को भी बिगाड़ दे। ఆదాముని అవ్వలని చెరిపాడు, आधा हवा को उन्होंने बिगाड़ दिया शैतान ने, అవ్వను చెరిపాడు, हवा को बिगाड़ा, అవ్వ ద్వారా ఆదాముని చెరిపేశాడు. हवा के द्वारा आदम को भी बिगाड़ा है। దేవుని యొక్క సరళత నుండి పవిత్ర నుంచి తొలగిపోయారు. परमेश्वर की सिधाई से पवित्रता से हट चुके हैं। అందుకు నాకు భయం వేస్తుంది, इसलिए मैं डरता हूँ बोलता है, అందుకు నాకు భయం వేస్తుంది. इसलिए मैं डरता हूँ। చూడండి పిల్లల, देखिए प्रियो, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా हर एक जने को యేసు ప్రభుల వారు కూడా मसीह यीशु भी, మీరు ఎలా వింటున్నారో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. तुम क्या सुन रहे ध्यान से सुनो बोला। సంఘాలకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన భక్తుల ద్వారా రాయించినప్పుడు कलिसिया के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने भक्त गुणों से लिखवाया। రక్షణలో నిలబడ్డవాడు పడకుండా చూసుకోవాలి. जो उद्धार में खड़े हैं वो ऐसा चौकस रहे ना गिरने के लिए। కొన్నిసార్లు कई बार ఈ భ్రమపరిచే ఆత్మ మనం చేస్తున్న మంచిదే అంటాడు. कई बार जो है भ्रम करने वाली आत्मा हमको ऐसा फुसलाता है, तो जो कुछ करता है वो सही कर रहा है बोलता है। ఇది కూడా చేయకపోతే మనం మనుషులు ఎట్ట అవుతాం अगर అసలు ये भी ना करेगा तो हम कैसा इंसान हो सकता है बोलता है। అని వాడు మనల్ని ఏం చేస్తాడంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ పాత స్వభావాల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు. इस तरह वो हमारे अंदर की पुराना स्वभाव को प्रेरणा देता रहता है, ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు. प्रेरणा देता रहता దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే है। इसे लेकर हम क्या करते हैं, అంటాం కదా ఆజ్యం పోస్తామని. तो उसके में और घी डालते हैं అంటే బాగా మంట మండుతూ ఉంటది. और ज्यादा आग जल रही थी, మంట మండుతూ ఉంటే आग जल रहे तो ఆ మంటలో ఎక్కువ నెయ్యి పోస్తాం. उसमें और घी डालते हैं। ఆ నెయ్యి పోసేటప్పుడు కల్లా ऐसे घी डालने ఆ మంట से ఇంకా ఇంకా మండిపోతా वो ఉంటుంది, आग जो है और ज्यादा बढ़ता जाएगा, మండిపోతా और ఉంటుంది. बढ़ता जाएगा, అంటే ఆరగదు. यानी कि वो बुझेगा नहीं। అట్లనే इसी प्रकार మనం కూడా हम भी క్రైస్తవులైన వారిని जो ईसाई हो चुके हैं, మనము మంచి పనే అనుకుంటాం, हम अच्छा ही समझते हैं अपना काम, కానీ लेकिन జాగ్రత్తగా ఉండాలి. सावधान से रहना है। అందుకే इसलिए మోసపోకుడి. कहता है धोखा ना खाना। మోసపోవటం అర్థం ఏంటంటే, धोखा खाने का मतलब क्या है, మోసపోకుడి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే धोखा ना खाने का मतलब क्या है, సరి అయినది కాని విషయాన్ని సరి అయినది అని నమ్మటమే మోసపోవటం. जो सही बात नहीं है वो बिल्कुल ठीक बात है बोलकर भरोसा करना ही धोखा खाना। మోసానికి అబ్రివేషన్ ఏంటంటే, धोखा का मतलब क्या है कि, అంటే అర్థం ఏంటంటే मतलब क्या है कि సరి అయినది కాని విషయాన్ని సరి అయినది అని నమ్మటమే మోసం. जो बात ठीक नहीं है उस बात को बिल्कुल ठीक है बोलकर भरोसा करना ही धोखा में रहना, లేదా వంచన. या तो उनको मतलब धोखा में रखना है। ఆ దేవుని ప్రేమ సత్యాలు వెలుగులో మనం నడిచినంత కాలము యేసు రక్తము మనల్ని ప్రతి పాపం నుండి పవిత్రులు చేస్తుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది. वचन कहता है जब तक हम परमेश्वर के सच्चे वचन से चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें हर एक पाप से छुटकारा देगा। వాక్యంలో చాలా మంచిగా స్పష్టంగా రెండు విషయాలు రాశాడు యోహాను. ఒకటో యోహాను पहला यूहन्ना మనం ఎప్పుడు వింటూనే ఉంటాం, हम हमेशा सुनते ही है, కానీ సమయం पर పవిత్రాత్మ మనల్ని కొంచెం లోతుల్లోకి తీసుకెళ్తూ तो ఉంటాడు. समय के अनुसार पवित्र आत्मा हमें कुछ गहराई में लेके जाता है। ఇక్కడ ఒకటో యోహాను పత్రిక पहला यूहन्ना पत्री 7వ అధ్యాయం నుంచి 10వ వచనం వరకు మనం చూస్తే, 1వ అధ్యాయము पहला अध्याय 7వ వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు చూస్తే 7 से लेकर 10 तक देखेगा तो 7వ వచనంలో ఏమంటాడంటే, 7वें वचन में क्या कहता है, ఆయన ఎలుగులోనున్న ప్రకారం మనమును ఎలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అన్యోన్య సహవాసము కలవారమై ఉందుము. पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता में रहते हैं। ఆయన ఎలుగులోనున్న ప్రకారము, जैसे वो ज्योति में है, యేసు ప్రభు నేను ఎలుగునన్నాడు, यीशु मसीह ने कहा मैं ज्योति हूँ, ఈ లోకానికి వెలుగునన్నాడు. मैं संसार का ज्योति हूँ, అయితే तो फिर ఆయన్ని వెంబడిస్తున్న మనం కూడా उसके पीछे चलने वाला हम भी ఎలుగులో నడిచినట్లే. ज्योति में चलने के बराबर అంటే है, వాక్యము यानी कि वचन में వాక్యము మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉండి, हाँ उनके साथ एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, గలవారమై ఉందుము అంటున్నాడు. सहभागिता रखते हैं बोलता है। అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయును. उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। జనాలు అనుకుంటారు, लोग सोचते हैं క్రైస్తవులు, ईसाई लोग ఆయన రక్తం కార్చాడు కదా, वो तो लहू बहाया है, నేను యేసు నమ్ముకున్నాను కదా, मैंने तो उन पर भरोसा किया हूँ, ఇక నాకు అయిపోయింది, तो बस मेरा काम खत्म, నేను పరిశుద్ధునైపోయాను, मैं तो पवित्र हो चुका हूँ, ఇక సంఘం లేదు, बस कलिशे की आवश्यकता नहीं है, సహవాసం లేదు, संगति की भी जरूरत नहीं है, నాకు యేసు తెలుసు, क्योंकि मैं यीशु को जानता हूँ, నాకు యేసు తెలుసు, मैं यीशु को जानता हूँ। నా ఇష్టం సార్ నేను బైబిల్ చదువుకుంటా. जब मेरा मन होगा तो मैं बाइबल पढ़ूंगा। ఇది భ్రమ, ये भ्रम में रहना है, ఇది వంచన.
ये भ्रम में रहना है, ఇది వంచన, भ्रम में ఇది रहना మోసం, है, ये धोखा है, ఇది మోసం. ये धोखा है। క్రైస్తవుల్ని సాతానుడు పెడుతున్న మోసం ఇదే, ईसाइयों को शैतान इसी प्रकार धोखा में रखता है, ఇదే మోసము. ये धोखा। చూడండి, देखिए ఎప్పుడు ఆయన కుమారుని రక్తం మనం పవిత్రులు చేస్తుందంట, कब उनकी पुत्र के लहू हमें शुद्ध करेगा। ఆయన ఎలుగులో ఉన్న ప్రకారం మనం కూడా ఎలుగులో నడిచిన ఎడలా, जैसे वे ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चलने पर, అంటే యేసు యొక్క అడుగు జాడల్లో నడవాలి, यानी कि यीशु की पद चिन्हों के अनुसार चलना అంటే है, ఆయన వాక్యంలో నడవాలి, यानी कि उनका वचन के अनुसार चलना है, రోజు రోజు ఆయన వాక్యానుసారంగా నడవాలి. दिन पे दिन उनकी वचन के अनुसार ही चलना है। మనలో కనుక ఆయన వాక్యం లేకపోతే अगर हमारे अंदर उनका वचन नहीं है, సాతాను మనల్ని మోసం చేస్తాడు, शैतान हमें धोखा में रखेगा, మోసం చేస్తాడు. धोखा में అందుకే रखेगा। సంఘం, इसलिए कलिशे की आवश्यकता है। సంఘం ఎందుకుంది అసలు, कलिशे किस लिए है, ఎందుకు కూడుకోవాలి? क्यों इकट्ठा होना है। ఆఖరి దినాలు అంటే మరి ఎక్కువగా इन కూడుకోవాలంట. आखिरी दिनों में और ज्यादा इकट्ठा होना चाहिए बोलते। ప్రవక్తలు ఏమన్నారు, नबियों ने क्या कहा, ఆ దినము దగ్గర పడుతున్న కొద్ది, वो दिन निकट आते हुए देख कर, ఏ దినము, कौन सा दिन, రాకడ, आगमन का दिन, ఉగ్రత. प्रकोप का। రాకడ ఉగ్రత ఒకేసారి వస్తాయండి, आगमन और प्रकोप दोनों एक ही साथ आएगा। జాగ్రత్తగానండి. ध्यान से सुनिए, రాకడ, आगमन ఉగ్రత, और प्रकोप, ఉగ్రత प्रकोप ఒకేసారి వస్తాయి. एक ही साथ आएगा। టైం కూడా వచ్చేసింది. वो समय भी आ चुका है। అందుకే పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है, ఇప్పుడే యేసు వస్తున్నాడని నమ్ము. अभी आ रहे बोलकर यकीन करो। ప్రతి ఒక్కరు యేసుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు, यीशु पर भरोसा करने वाला, యేసుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు यीशु पर भरोसा करने ఇప్పుడే वाला, యేసే వస్తున్నాడు, ये यकीन करना है कि अब भी आ रहे यीशु, ఇప్పుడే వస్తాడు, अब भी आ रहा है, ఇప్పుడే వస్తాడు. अभी आ నేను रहा है। త్వరపడాలి. मुझे जल्दी बाजी करनी है। సపోజు మీకు రేడియోలో యా టీవీలో అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఉంటారు, 7 గంటల కరెంటు పోద్ది. तो मान लीजिए टीवी में या न्यूज में अनाउंसमेंट किया होगा 7 बजे बिजली जाएगी, 7 గంటల కరెంటు పోద్ది. 7 बजे बिजली जाएगी शाम की। ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. कब आएगा पता नहीं बोलेगा तो ఏం చేస్తాం మనం, फिर क्या करेंगे हम, ఏం చేస్తాం, क्या करेंगे, క్యాండిల్ తెచ్చుకుంటాం, तो कैंडल लेके आएंगे, కిరోసిన్ తెచ్చుకుంటాం, तो मिट्टी का तेल ले आएंगे, త్వరగా అన్నం వండుకుంటాం, जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, త్వరగా అన్నం వండుకుంటాం. जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, ఇందులో కరెంటు పోద్దంట. क्योंकि बिजली चला जाएगा। మరి 3 రోజులు నీళ్లు రావు, और मान लो 3 दिन पानी नहीं आएगा बोलेगा तो 3 రోజులు నీళ్లు రావు पानी नहीं आएगा बोलेगा, అంటే ఏం చేస్తాం, फिर क्या करेंगे, నీళ్లు జాగ్రత్త కొడతాం, पानी को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करेंगे, నీళ్లు లవ్ చేసుకోము, पानी को खत्म नहीं होने देंगे, స్నానాలు చేసుకోము, नहाएंगे भी नहीं हो सकते, స్నానాలు చేసుకోము. नहाएंगे भी नहीं, ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటామండి. इतना सावधानी से रहते అంటే हैं, ముందే చెప్పబడింది, क्योंकि पहले ही ऐलान किया था, ఇదిగో కరెంట్ రాదు, देखो बिजली नहीं आएगी, 2-3 గంటలు కరెంట్ రాదు, 2-3 घंटा नहीं आएगी, ఇదిగో 2-3 రోజులు నీళ్లు రావు. देखिए 2-3 दिन पानी नहीं आएगा। ఇప్పుడు చూడండి, अभी देखिए గ్యాస్ ఇక ఉండే దినాలు దొరకదంట. तो गैस जो आने वाले दिनों में बिल्कुल नहीं వంట मिलेगा। గ్యాస్, तो खाना पकाते हैं हम, रसोई गैस, వంట గ్యాస్ रसोई गैस ఇక దొరకదంట. आगे को नहीं मिलेगा बोल रहे। చూడండి, देखिए ఏం చేయాలంటే क्या करे, ఇప్పుడు చాలా మంది ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లు కొనుక్కుంటున్నారు. बहुत सारे लोग जो है इलेक्ट्रिक कुकर खरीद रहे, చూసారా, देखा, ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్లు కొనుక్కుంటున్నారు. इलेक्ट्रिक चूल्हा खरीद रहे, జాగ్రత్త పడుతున్నారు, देखो सावधान कर रहे, జాగ్రత్త పడుతున్నారు. सावधान हो रहे, బ్రతకాలి, जिंदा रहना है, బ్రతకాలి जिंदा रहना అంటే है, తినాలి, इसके लिए खाना है, బ్రతకాలంటే తినాలి. जीवित रहना तो खाना पड़ेगा। చూడండి, देखिए, ఈ భౌతిక అవసరాల గురించి, इस भौतिक जरूरतों को ఈ लेकर, భౌతిక జీవితాన్ని గురించి, इस भौतिक जिंदगी को ఈ लेकर, భౌతిక శరీరాన్ని గురించి इस भौतिक शरीर को ఎంత लेकर ముందుగా జాగ్రత్త పడుతున్నాం చూడండి. पहले से कितने सावधानी से रहते देखिए। అధికారులు కూడా మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నారు, अधिकारी भी हमें सावधान करता है, దేశం మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది, देश भी हमें सावधान करता है, జాగ్రత్తగా ఉండాలంట. सावधान से रहना है बोलता है। కానీ लेकिन ఆత్మీయ విషయంలో, आत्मिक विषय में, ఆత్మీయ విషయంలో ఆత్మ के మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి, जब से इंसान पैदा हुआ है, మనిషి పుట్టిన దగ్గర నుంచి जब से इंसान पैदा हुआ, దేవుని బిడ్డలు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. परमेश्वर की जेने जो है सावधान करता ही ఈ गया। రోజు కూడా హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు, आज भी सावधान कर रहे हैं, ఈ రోజు కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. आज भी सावधान कर रहे हैं, అయినా మనం వింటలేదు. फिर भी हम नहीं मानते, ఏయో సాకులు, कुछ न कुछ बहाना बताते, ఏయో సాకులు, कुछ न कुछ बहाना, పిల్లలని, बच्चे बोलकर बहाना, పడాయి అని, पढ़ाई बोलकर बहाना, చదువు అని, पढ़ाई बोलकर बहाना, ఎగ్జామ్స్ అని, एग्जाम से बोलकर बहाना, ఎగ్జామ్స్ అని, एग्जाम्स बोलकर ఏదో बहाना, విధంగా, कोई ना कोई बहाना बताते। ఏదో విధంగా ఇది మంచిదేలే అనుకుంటున్నారు. हम अपनी नजर में ये ठीक है करके समझते हैं, కానీ ఇదే మనల్ని మోసం చేస్తుంది దేవుని దగ్గరికి వెళ్లకుండా. यही विचार जो हमें धोखा में रखता है ताकि हम परमेश्वर के पास ना जा सके। మనం
మనం చచ్చిపోయేంత వరకు పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. जब तक नहीं मरेंगे तब तक बच्चों के लिए पेपर चलता వాళ్ళు रहेगा. చదువులు అయిపోయేంత వరకు ఉంటాయి. उनकी पढ़ाई जब तक खत्म ना होगा तब तक चलता స్కూల్కి रहेगा. వెళ్ళాల్సిందే. स्कूल में जाना ही होगा. అందుకని రక్షణ మానుకుంటామా? क्या उसके लिए उद्धार को छोड़ देंगे? అందుకని రక్షణ क्या మానుకుంటామా? उद्धार को छोड़ देंगे? అందుకని సంఘం మానుకుంటామా? उसके लिए क्या कलिशा को छोड़ देंगे? చూడండి देखिए ఎంత మోసం చేస్తున్నాడు సాతాను. देखो शैतान कितना धोखा में रखता है, ఎంత మోసం చేస్తున్నాడు సాతాను. कितना धोखा में रख रहा है शैतान. ఈ రోజు కూడా आज भी దైవదాసులు కూడా प्रभु के दास भी మరి సేవకులు కూడా सेवक लोग भी అందుకే మొరపెడుతున్నారు. इसलिए पुकार रहे हैं, అయ్యా అలాంటి వాళ్ళని ప్రభు సన్నిధికి తీసుకురా అయ్యా, प्रभु ऐसे लोगों को आपका सम्मुख में लेके आइए, వాళ్ళతో మాట్లాడయ్యా, उनसे बात करो प्रभु, వాళ్ళతో మాట్లాడయ్యా. उनसे बात करो प्रभु. మొదటి దినాలలో पहले दिनों में చూడండి देखिए పౌలు గారు पौलुस ఏమంటంట, क्या कहता है, ఎంతో ఆయన భయపడిపోతున్నాడంట. बहुत डर रहे हो, సాతానుడు మోసం చేస్తాడేమో. ये शैतान धोखा में ना रखे. క్రీస్తు యొక్క సరళత నుండి मसीह की सिधाई से, పవిత్రత నుండి पवित्रता से వాళ్ళని మోసం చేస్తాడేమో. भाई धोखा में ना रखे. జాగ్రత్తగా ఉండాలండి, सावधान से रहना है, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. सावधान से रहना ఆఖరి దినాల్లో ఉన్నాం आखिरी दिनों में है. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ముందుకెళ్తే और देखिए 8వ వచనం 8वें वचन 8వ వచనం 8वें वचन సాతాను ఎలా మోసం చేస్తున్నాడంటే शैतान कैसा धोखा में रखता है చాలా మందిని, बहुत सारे लोगों को. మాకు మా దగ్గర పాపం లేదు, మాకు हमारे पास पाप नहीं है, మాకు పాపం లేదు, हमारे पास पाप नहीं మేము है, ఎందుకు యేసు నమ్ముకోవాలి? हम क्यों यीशु मसीह पर भरोसा करें? క్రైస్తవులే పాపం చేశారు, मसीह लोगों ने ही पाप किया है, క్రైస్తవులే పాపం చేశారు, ईसाई लोग ने ही पाप किया है, మేము పాపం చేయలా, हमने नहीं किया, మేము పాపం చేయలా, हमने नहीं किया. మాకెందుకు యేసయ్యా? हमें क्या करना यीशु से? మీరే ప్రార్థన చేసుకోండి, आप ही प्रार्थना करो, మీరే ఏడవండి, आप ही रोते रहिएगा, మీరే మొరపెట్టండి, आप ही दुहाई देते మీరే रहिएगा, సంఘాలకు వెళ్ళండి. आप ही जाइए कलीसिया में, మేము పాపం చేయలేదు. क्योंकि हमने पाप नहीं किया. సాతాను మోసపడుతున్నాడు, देखो शैतान कैसा धोखा में रख रहे हैं, మోసపడుతున్నాడు పడుతుంది. धोखा में रखता कि नहीं. మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకుని ఎడల మనను మనమే మోసపుచ్చుకొందుము. कोई पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 8वां वचन, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं. చాలా మంది క్రైస్తవులు बहुत सारे ईसाई అంటే लोग వెనకబడిపోతున్న వాళ్ళు, जो पीछे हटते जा रहे हैं, వెనకబడిపోతున్న जो వాళ్ళు प्रभु से पीछे हटते जा रहे हैं, వాళ్ళలో ఉండి उनमें ఆ रहकर సాతాను ఏమంటాడంటే, शैतान क्या कहता है, మేము అంత పాపమేం చేయలేదు, हमने इतना कुछ कोई पाप नहीं किया, అంత చర్చిలకి వెళ్ళి కూర్చుని इतना जाकर चर्च में बैठे ఎప్పుడు వాక్యాలు వింటా हमेशा वचन सुनते रहे, వాక్యాలు వింటాం, वचन सुनना, అంత పాపమేం మేము చేయలేదు, इतना पाप हमने नहीं किया, మేము పాపం చేయలేదు. नहीं किया हमने पाप. మేము సాయంకాలం కొంచెం ప్రార్థన చేసుకుంటే చాలు, हम शाम को थोड़ा प्रार्थना करें तो बहुत है, కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుంటే आँख చాలు, बंद करके प्रार्थना करे तो बहुत है, కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటే చాలు, पारिवारिक प्रार्थना करे तो भी बहुत మాకు నచ్చిన బైబిల్లో వాక్యం చదువుకుంటే చాలు है, जो बाइबल में हमें पसंद आता है वो वचन पढ़ेगा तो बेहतर है. అని इस तरह बोल చాలా మంది మోసపోతున్నారు, धोखा में रहते हैं. మోసపోతున్నారు. మేము అంత పాపమేం చేయలేదు. हमने इतना पाप नहीं అసలు किया. పాపం అంటే ఏంటి అర్థం కాల. आखिर पाप का मतलब क्या है समझ नहीं आया. ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపం. आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप బాప్తిసం है. తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఆదివారం రొట్టెలో బలలో పాల్గొనకపోవటమే పాపం. बपतिस्मा जो ले चुके हैं हर एक इतवार को प्रभु भोज में शामिल नहीं होना पाप है. బాప్తిసం తీసుకున్న వాళ్ళు बपतिस्मा ले चुके हैं ప్రతి ఆదివారము हर एक इतवार को దేవుని కుమారుడైన శరీరమును రక్తము త్రాగపోవటమే పాపం. परमेश्वर की पुत्र की देह को लहू को ना खाना पीना ही शाप है. ఏమన్నాడు? क्या कहा? నా రక్తము త్రాగి मेरा लहू को पिए, నా శరీరం తింటే मेरे मांस को खाए, వాళ్ళలో జీవం ఉంది. उन्हीं के अंदर जीवन रहेगा. చూసారా? देखा? ఏమన్నాడు? क्या कहा? నా రక్తము త్రాగి मेरा लहू को पिए, నా శరీరం తింటే मेरा मांस को खाए, ఏమన్నాడు? क्या कहा? వాళ్ళలో జీవం ఉంది. उनके अंदर जीवन रहता है. వాళ్ళని ఏం చేస్తానన్నాడు? उनको क्या करने के लिए అంతిమ बोला? లేపుతానన్నాడు. अंतिम दिन में उनको जिला उठाऊंगा. ఇంకేమన్నాడు? और क्या कहा? నేను మళ్ళా మీరు నా తండ్రి రాజ్యంలో వచ్చేంత వరకు నేను ముట్టనన్నాడు. जब तक वो मेरा पिता के राज में तुम नहीं आओगे तब तक मैं ना छोड़ूंगा. వీటన్నిటిని వెనకబడిపోతున్నారుగా. ये सारे विषय में पीछे हटते जा रहे हैं ना. చాలా जो మంది नहीं आ रहे. వెనకబడిపోతున్నారుగా. बहुत सारे लोग जो पीछे हटते जा रहे చాలా మంది వెనకబడిపోతున్నారు. बहुत सारे लोग पीछे हट ఆదివారం ప్రభు భోజనం లేదు. इतवार को प्रभु भोज नहीं लेते. చాలా మంది అయోగ్యంగా తీసుకుంటున్నారు. कई सारे लोग अनुचित स्थिति में लेते हैं. నెలలో ఒకసారి महीने తీసుకుంటున్నారు, में एक बार लेते हैं, నెలలో 2 సార్లు రెండో వారంలో తీసుకుంటున్నారు, महीने में दूसरा हफ्ता लेते हैं, చివరి వారంలో या తీసుకుంటున్నారు. तो आखिरी हफ्ता में लेते हैं. అయోగ్యంగా తీసుకుంటున్నారు, अनुचित रीति से लेते हैं, అయోగ్యంగా తీసుకుంటున్నారు. अनुचित रीति से. కాబట్టి इसलिए రేపంట మనం చాలా బాధపడిపోతామంట. कल का दिन हम बहुत तकलीफ उठाएंगे. ఇంకేమన్నా తెలుసా? और क्या बोला అనేక पता? మంది రోగంలో పడిపోతారు. कई सारे लोग बीमारी में रहेंगे. ఏం బీమారి? कौन सा रोग? ఒకటి ఆత్మీయ బీమారి రోగం,
रोग जो है आत्मिक तौर का, ఎప్పుడైతే ఆత్మరోగం మనలోకి వచ్చుద్దో जैसे आत्मिक रोग हमारे अंदर మనలో సంతోషం ఉండదు, हमारे अंदर संतोष नहीं होगा, మనలో సంతోషం ఉండదు, ना आनंद होगा, వ్యాధిగ్రస్తుల్లాగా ఉంటాం, हमेशा बीमारी रहेंगे, వ్యాధిగ్రస్తుల్లాగా ఉంటాం. बीमारी रहेंगे, ఎవరికి లోకం 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 संसार 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 चाहिए, లోకం నుంచి ఇంకా ఏదన్నా ఇంకా ఏదన్నా और इतना लालच रखते हैं संसार से ही कुछ हासिल करने का, ఇంకా ఇంకా ఇంకా. और भी हासिल करना. చాలా మంది క్రైస్తవుల్లో कई सारी ईसाई మేము అంత పాపమేం చేయలేదండి చర్చిలకి వెళ్ళి కూర్చుంటానికి. बोलते हमने इतना ज्यादा कोई पाप नहीं किया ताकि हम चर्च में जा सके, बैठ सके. చూడండి బాప్తిసం తీసుకున్న వాళ్ళని సైతాను మోసం చేస్తున్నాడు, देखो बपतिस्मा ले चुके लोगों को ही शैतान भरमा रहा है, సైతాను మోసం చేస్తున్నాడు. शैतान भरमा रहा है. దైవదాసులు చెబితే వాళ్ళకి చెవులకి ఎక్కట్లా, प्रभु का दास कहने पर उनके कानों में नहीं घुसती, ఎట్లా नहीं घुसती कानों में. ఎందుకని क्यों? వాడు ఏం చేశాడు, उन्होंने क्या किया వాళ్ళ शैतान యొక్క ने? చెవులకు పరదాను అడ్డం పెట్టాడు, तो उनकी कानों का पर्दा लगाया ना सुनने के लिए, అడ్డం పెట్టాడు. ना लगाया पर्दा. అందుకే పౌలు గారు భయపడిపోతున్నాడు. इसलिए पौलुस डर रहे हैं యేసు క్రీస్తు సరళత నుండి, मसीह की सिधाई से, తర్వాత పవిత్రత నుండి पवित्रता से, తప్పిపోతారేమో, कहीं भटक ना जाए. మోసం చేస్తాడు సాతానుడు, शैतान धोखा में रखा है, పడిపోతారేమో. कहीं ठोकर ना అవ్వను खाए. మోసం చేశాడు, जैसे हव्वा को धोखा में रखा, ఆదామును మోసం आदम చేశాడు, को धोखा में रखा. ఇదిగో యేసును నమ్ముకున్న బిడ్డలను కూడా మోసం చేస్తాడేమో, तो ईश्वर पर भरोसा करने वाले लोगों को भी देखे धोखा में ना మోసం रखे, చేస్తాడేమో అని. कहीं धोखा में ना रखे. 9వ వచనంలో చూస్తే इसी में 9 देखेगा. చూడండి, देखिए మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనిన ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడు కనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతిని మన పవిత్రులుగా చేయును. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं. ఇప్పుడు अभी 10వ వచనములో 10वें वचन में, మనము పాపము చేయలేదని చెప్పుకుని ఎడల ఆయనను అబద్ధీకునిగా చేయువారు మగుదుము మరియు ఆయన వాక్యం మనలో ఉండదు. यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है. తర్వాత 8వ వచనంలో చివర్లు అంటాడు, 8वें वचन में మనలో देखिए, సత్యం ఉండదు. आखिर में लिखा है और हम में सत्य नहीं. నేనేం పాపం చేశానంట, बोलते हैं मैंने क्या पाप किया. అంత వాక్యం వినాల్సిన పాపం ఏంటి? इतना वचन सुनने की जरूरत क्या है. వాక్యం వినకుండానే మేము ప్రభులో ఉన్నాం, वचन ना सुनने के बावजूद भी प्रभु में అంటే है. ఆజ్ఞాతి క్రమంలోనే ఉండి వాక్యం చదువుతున్నాం. यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ही वचन पढ़. తర్వాత 10వ వచనములో 10वें वचन में, మనము పాపము చేయలేదని చెప్పుకుని ఎడల, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया, వీళ్ళ దృష్టిలో పాపం అంటే ఏంది? ऐसा लोगों की नजर में पाप का मतलब क्या ఈ है. క్రైస్తవులు వెనకబడిపోతున్నారే, जो मसीह जो पीछे हटते जा रहे हैं, అనుజనులకు కూడా. अन्यजाति भी, ఈ క్రైస్తవులు వెనకబడిపోయే వాళ్ళు అనుజనులు ఒకటేనండి, ये ईसाइयों में जो पीछे हटते जाते और अन्यजाति है ना, ये दोनों एक साथ వీళ్ళిద్దరు हैं. భావన ఒకటే. ये दोनों का विचार एक जैसा है. వీళ్ళేమనుకుంటారు, ये लोग क्या మేము सोचते మంటలు हैं, చేస్తున్నావా, हम कौन सा हत्या कर रहे हैं, ఎవరినన్నా అబద్ధాలు ఆడుతున్నావా, हम कोई झूठ बोल रहे ఏం क्या, దొంగతనం कोई చేస్తున్నావా, चोरी कर रहे थे क्या, వ్యభిచారం చేస్తున్నావా, कौन सा विचार कर रहे हैं हम, ఎవరు డబ్బులన్నా తీసుకుంటున్నావా, किसी को लौटा क्या हमने. మేము కష్టపడి పని हम చేసుకుంటున్నాం. मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, ఉదయం 10 గంటలకు వెళ్ళి డ్యూటీకి सुबह 10 बजे जाते हैं ड्यूटी, సాయంకాలం వాళ్ళకి शाम तक మంచిగా अच्छी तरह శక్తి లోపం లేకుండా शक्ति का घटी ना हो, నిజాయితీగా कड़ाई से మేము ఉద్యోగం हम చేసుకుంటున్నాం. नौकरी निभाते ఆ हैं. వచ్చిన డబ్బుల్లో जो पैसा मिलता है మా పిల్లలకి हमारे बच्चों के మా लिए, అవసరాలు తీర్చుకుంటున్నాం. हमारे जरूरतों को మేము पूरा ఎవరిని करते हैं. ఆశించట్లేదు, हम किसी से लालच नहीं रखते, ఎవరిని ఆశించట్లేదు. किसी का लालच नहीं रखते हम. మా ఇష్టం, మా ఇంట్లో టీవీ ఉంది, మా టీవీ మేము చూసుకుంటాం. तो हमारा मर्जी, हमारे घर का टीवी हम ही देखते हैं, మా ఇష్టం, మా టీవీ మేము చూసుకుంటాం. हमारा इच्छा हमारे टीवी हम ही देखते हैं. మేము హాయిగా ఇంట్లో ఉంటాం, हम आराम से अपना घर में ही रहते हैं, హాయిగా ఇంట్లో ఉంటాం. आराम से हमारे घर में रहते हैं. వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇది ऐसा सोचते हैं लोग, మేమేం పాపం చేశాం, हमने ऐसा क्या पाप किया. మా బిడ్డలను బాగా చదివించుకుంటున్నాం, अपने बच्चों को इस तरह पढ़ा रहे हम, మా బిడ్డలు మంచిగా దేఖభాల్ చేసుకుంటున్నాం, अच्छी तरह देख रेख कर रहे हम, మేము మా బాగానే ఉంటున్నాం. हम अच्छी तरह रह रहे हैं. మేము ఎక్కడ పాపం చేస్తున్నాం? हम कहाँ गुनाह అన్ని किया. జనులు కూడా ఏమంటారు, अन्यजाति भी क्या అసలు कहते हैं, పాపం ఏంటి, आखिर पाप का मतलब क्या है, ఎక్కడ చేస్తున్నాం పాపం? कहाँ कर रहे हैं हम पाप. మా ఎంత నిజాయితీ పరులు ఈ లోకంలో లేరే, हमारे जैसा खरा इंसान कोई नहीं है संसार में, మా ఎంత నీతి పరులు లేరే. कोई नहीं हमारे जैसा खरा है. చిన్నప్పటి నుంచి మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని నీతిగా పెంచారే, बचपन से हमारे माँ बाप हमें बड़ा धार्मिकता में पाला है. నీతిగా పెంచారు. అట్లా అనుకుంటే నా దృష్టిలో अगर ऐसा सोचेगा मेरे नजर में, సిస్టర్కి దేశంలో అక్కర్లేదు, तो सिस्टर के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता ही नहीं है. వీళ్ళకి అక్కర్లేదు. इनकी तो आवश्यकता ही नहीं है. ఎందుకని क्यों? నాకు తెలుసు, मैं जानता हूँ చిన్నతనం నుంచి बचपन से తల్లిదండ్రులు మంచిగా పెంచారు. माँ बाप ने अच्छी परवरिश किया. ఆయన హెడ్ మాస్టర్,
वो हेडमास्टर है, పొలం ఉంది, खेत है, పొలం ఉంది, खेत भी है, మంచి స్థితి, अच्छी स्थिति है, పక్క మట్టి కూడా ఆడుకోవడానికి మానేరు, तो बगल में भी लोगों के साथ मिलके खेलने के लिए नहीं जाते, ఎవరిళ్ళకి మానేరు, किसी के घर भी नहीं जाते, చదువుకోవటం, केवल पढ़ाई, ఇంటికి రావటం, घर आना చదువుకోవటం. और पढ़ाई करना. మంచి ఏం తప్పు చేయలా, कोई गलत नहीं किया, అసలు ఏం తప్పు చేయలా. कोई भी गलत మరి नहीं వీళ్ళకి किया. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు, फिर इन्हें क्या जरूरत है मसीह यीशु ఎందుకు का? వీళ్ళకి యేసు ప్రభు, क्यों जरूरत है मसीह यीशु ఎందుకు की? నమ్ముకోవాలి యేసు ప్రభుని? क्यों भरोसा करना है यीशु मसीह చూడండి पर? ప్రియారా, देखिए प्रिय, చాలా మంది మోసంలో పడిపోతున్నారు. कई सारे लोग धोखा में रहते మన हैं, క్రైస్తవులు మోసంలో हमारे పడిపోతున్నారు, ईसाई लोग भी धोखा में रहते అన్ని हैं, జనులు మోసంలో अन्य పడిపోతున్నారు. जाति भी धोखा में ఇప్పుడు रहते हैं. అన్ని జనులకి ఈ నామకార్థ క్రైస్తవులు తేడా లేకుండా పోతుంది, अन्य जाति को नामधारी मसीह को कोई फर्क ही नहीं रहा, తేడా లేకుండా फर्क పోతుంది. ही नहीं रहा. ఇక్కడ చూడండి, यहाँ देखिए, మన పాపములు మనం ఒప్పుకొనిన ఎడల, यदि हम अपने पापों को मान ప్రభువా ले, నేను తప్పు చేస్తున్నాను, प्रभु मैं गलत कर रहा, ఆదివారం నేను రొట్టె తినలేకపోతున్నాను, इतवार को मैं आपकी रोटी नहीं तोड़ पा रहा, మీ శరీరంలో పాలు పంపులు आपके పొందలేకపోతున్నాను, मांस में मैं सहभागी नहीं हो మీ पा रहा, రక్తంలో పాలు పంపు, आपके लहू में सहभागी नहीं మీ हो पा పాత సన్నిధిలో నేను పాలు పొందుకోలేకపోతున్నాను, रहा, आपके पैरों के तले में बैठ नहीं पा रहा, సంఘంలోకి వెళ్ళి వాక్యం వినలేకపోతున్నాను, परिषद में जाकर वचन नहीं सुन पा रहा, వినలేకపోతున్నాను. नहीं सुन पा रहा. అయ్యో నేను ఇలాంటి గతి స్థితిలో ఉన్నాను, मैं कैसे स्थिति में, సాతాను యొక్క కబంధ హస్తాల్లో నేను బంధించబడ్డాను, मैं शैतान के हाथों में चुंगली में फंस నేను गया, మోసంలో ఉన్నాను, मैं धोखा में हूँ, నేను మోసంలో मैं ఉన్నాను. धोखा में हूँ. ఇలాంటి వాళ్ళు इस तरह అందరిని గంటలే నేను, मैं सबको लेके नहीं कहता हूँ. ఇలాంటి వాళ్ళు, इस तरह के ఈ लोग తప్పిపోతున్న వాళ్ళు, जो भटकते जा रहे వీళ్ళు हैं, మోసంలో ఉన్నారు. ये धोखा में. మోసం అంటే ఏమన్నాను? धोखा का मतलब क्या? సరి అయినది కాని విషయాన్ని సరి అయినదని నమ్మటమే మోసం. जो बिल्कुल ठीक नहीं है उसी बात को ठीक समझना ही धोखा में रहना. అలాంటి వారి యొక్క మరి ఆ హృదయంలో అంట వాక్యం ఉండదంట, ऐसे लोगों का हृदय में वचन नहीं रहती, వాక్యం వాళ్ళలో ఉండదు. वचन उनमें नहीं रहती. వాక్యం అంటే वचन यानी कि సత్యం, सत्य, సత్యం వాళ్ళలో ఉండదు. सत्य उनके अंदर नहीं रहेगा. కాబట్టి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే देखिए, మనం దేవునితో ఏం చెప్పాలి, परमेश्वर से हम क्या कहे, ఏం చెప్పాలంటే क्या कहे? ఏం చెప్పాలి? అయ్యా నువ్వు నమ్మదగిన వాడివి, प्रभु आप भरोसेमंद हैं, నువ్వు నీతిమంతుడివి आप खरा है, కనుక इसलिए ఆయన మన పాపములను క్షమించి इसलिए उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया, సమస్త దుర్నీతి నుండి सब प्रकार की बुराई से మనలను हमें పవిత్రులుగా చేయును. पवित्र करेगा. ఎప్పుడు तब ఆయన పాపాలు ఒప్పుకోవాలి. जब हम पापों को मान लेगा. ఏం చేయాలి? क्या करना है? ఏంటి పాపం ఒప్పుకోవడం అంటే? पाप मानने का मतलब क्या है? ఎప్పుడో ఒప్పుకున్నానండి. अरे मैंने तो कब का मान लिया. మీరు బాప్తిస్మ ఇచ్చారే, आपने बपतिस्मा दिया था ना, మీరు అన్నారే ఒప్పుకోమని, आपने बोला था ना पापों को मानो. నేను అప్పుడు ఒప్పుకున్నానండి, अभी मान लिया हूँ मैंने, అప్పుడు ఒప్పుకున్నాను, अब मान लिया हूँ. అప్పుడు ఒప్పుకున్నావు. हाँ तब तो मान लिया. మరి ఇప్పుడు దాన్ని తొలగిపోయావు, अब तो वहाँ से हट गए तुम, ఇప్పుడు తొలగిపోయావు. हट गए तुम. మరి ఇప్పుడు ఒప్పుకోవద్దా? अभी नहीं मानना क्या पापों का? ఇప్పుడు ఒప్పుకోవద్దా? नहीं मानना. ఆయన సరళత నుండి తప్పిపోయాం. कहीं उसकी सिदाई से हम भटक गए हैं. ఏమన్నాడు పౌలు గారు? पौलुस क्या बोल रहे हैं? క్రీస్తు సరళతను తప్పిపోయాం, मसीह की सिदाई से भटक चुके हैं పవిత్రం తప్పిపోయాం. और पवित्रता से भी भटक गए పవిత్రత हैं. అంటే ఏంటి? पवित्रता का मतलब వాక్యానుసారంగా నడవటమే పవిత్రత. वचन के अनुसार चलना ही पवित्रता है. ఎంత నీతిగా బతికినా, चाहे कितना भी धार्मिकता में जिए, ఎవరైనా ఆశించకుండా బతికినా, आप किसी का भी कोई लालच ना करा, నీ బిడ్డలను చక్కగా పెంచుకున్నా, आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश भी నీ किया బిడ్డలు हो, ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయినా, अपने बच्चे अच्छी फर्स्ट क्लास में पास हुआ हो, కానీ నీతిలో ఉండాలి, धार्मिक बन के रहना है, నీతిలో ఉండాలి. धर्मी बन के रहना మన है. పిల్లలు చూడండి, हमारे बच्चों को देखिए, మన యవనస్తులు చూడండి, हमारे नौजवानों को देखिए, పరీక్షలు ఎగ్జామ్ టైం, एग्जाम समय में भी, ఎగ్జామ్ టైం एग्जाम के समय में भी తల్లిదండ్రులు माँ बाप యానివర్సరీ తీసుకొచ్చారు. एनिवर्सरी में लेके आ गया, వాళ్ళు పని పాటల్లో ఉండారు, वो अपना चर्च के कामों में लगे, ఆటల్లో ఉండారు, गीतों में रहा, మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యారు, अच्छे नंबरों से पास हो गया, మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యారు. अच्छे नंबरों से पास हो गए. టీచర్లు ఏమన్నారు తెలుసా? टीचर ने क्या बोला पता है? ఏమన్నారు తెలుసా? क्या बोला पता పొద్దునే है? నాకు ఫోన్ వచ్చింది, सुबह ही मेरे को फोन आया था, పొద్దునే నాకు ఫోన్ వచ్చింది, सुबह आया था, శ్రవంతి సిస్టర్ ఫోన్ చేసింది, श्रवंती सिस्टर ने फोन की, స్నిగ్ధ మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యింది. स्निग्धा अच्छी नंबरों से पास हो गए. ఆ టీచర్ ఏమన్నా తెలుసా? टीचर ने क्या మీ कहा? దేవుడు గొప్పవాడు. आपका परमेश्वर महान है, చూడండి, మీ దేవుడు గొప్పవాడు. आपके परमेश्वर महान है. ఆ అమ్మాయితో చదివిన వాళ్ళందరికీ సబ్జెక్టులు వచ్చినాయి అంట. तो उस लड़की के साथ जितने पढ़ाई किया बहुत सारे लोग कई सब्जेक्टों में रह गया, సబ్జెక్టులు పోయినాయి అంట, रह गया और भी, కానీ నువ్వు పాస్ అయ్యావు. लेकिन तुम पास हो गए. మీ దేవుడు గొప్పోడు, तुम्हारा परमेश्वर మీ महान, యేసయ్య గొప్పోడు. आपका यीशु महान है. నిజంగా మమ్మల్ని ఎంత ప్రేరేపించాడు. हमें प्रेरणा दिया है ఈ यीशु. అమ్మాయి పాస్ అవ్వాలి, इस लड़की को पास ఈ करना అమ్మాయి है, పాస్ అవ్వాలి. इस लड़की को पास చూడండి, करना है. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళల్లోకి వెళ్ళి देखिए
आत्मा परमेश्वर उनके अंदर गया, మన బిడ్డల పట్ల ప్రేరణ ఇచ్చాడు. हमारे बच्चों के प्रति अच्छी प्रेरणा दिया. చూడండి, देखिए, అందుకే బైబిల్ అంటే నువ్వు నా పని చేస్తే నేను నీ పని చేస్తా. इसलिए बाइबल कहती है पहले तू मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम నీ करूँ. బిడ్డలను ప్రభు దగ్గర తీసుకురా, तुम अपने बच्चों को प्रभु के पास ले आओ, యూత్ లో తీసుకురా, यूथ में ले आओ, సండే స్కూల్ లో తీసుకురా, स्कूल में ले आओ, కష్టపడి చదివించు, मेहनत करके कष्ट करके సమయంలో చదివించు, समय के अनुसार पढ़ो. దేవుని సమయాన్ని దొంగిలించొద్దు. परमेश्वर का समय को नहीं चुराना. చూడండి, బిడ్డలు మంచిగా పాస్ అయ్యారు, देखिए बच्चे अच्छी तरह पास हो गए, మంచి మార్కులతో పాస్ अच्छे అయ్యారు. नंबरों से पास हो गए. ఆ టీచర్లు నోటి ద్వారా క్రీస్తును పొగిడారు. तो टीचर लोग अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई किया. చూడండి, देखिए, ఎస్తేరు నీ దేవుడే దేవుడు, कहा इससे तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है. మొర్దెకై నీ దేవుడే దేవుడు, वर्धक है तेरा ईश्वर ही ईश्वर है. అహష్వరోషు పొగిడాడు, आशुरेश ने बड़ाई किया, నెబుకద్నెజరు పొగిడాడు, नबूकदनेस्सर ने बड़ाई किया. షడ్రకు మేషకు అబేద్నెగో शद्रक मेशक अबेदनीगो దానియేలు दानियेल, మీ దేవుడే గొప్పడు, तुम्हारे ईश्वर ही महान है, మీ దేవుడే గొప్పడు. आपके ईश्वर महान है. చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रियो, ఎందుకని क्यों చెప్పండి, क्यों बताइए. అగ్నిలో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు, आग से बाहर निकाला उन्हें, అగ్నిలో నుంచి బయట తీసుకొచ్చాడు. आग से बाहर निकाला. అగ్ని లాంటి సమస్యలున్నా, आग की समान समस्या क्यों ना हो, శోధనలున్నా, परेशानियां क्यों ना हो, ఇరుకులున్నా, संकट क्यों ना हो, ఇబ్బందులున్నా दिक्कतें क्यों ना हो, ప్రభు మనల్ని బయట తీసుకొస్తాడు. प्रभु उनमें से हमें बाहर निकालेगा, బయట తీసుకొస్తాడు. बाहर लेके ఆయన आएगा. నచ్చినట్టుగా ఉండాలి, मगर हम उनको भाने के जैसे ఆయన रहना నచ్చినట్టుగా चाहिए. ఉండాలి. उनकी पसंदीदा మనకి ఏ रहना కొత్త चाहिए. ఉండదండి. ऐसे में हमें कोई कमी नहीं होगा. సారంట एक बार ఇద్దరు దంపతులు दो पति पत्नी రెస్టారెంట్ కి పోయి रेस्टोरेंट में गया, కూర్చున్నారంట. बैठे थे. రెస్టారెంట్ పోయి కూర్చున్నారు. रेस्टोरेंट में ఒక చిన్న పాప, एक छोटी सी लड़की भी है. ఎదురుగా सामने से ఒక వృద్ధుడు, एक बूढ़ा, కొంచెం బాగా ఉన్నవాళ్ళలాగా ఉన్నాడు, तो अच्छा अमीर लग रहा था, కూర్చున్నాను. वो भी बैठा हुआ. కూర్చున్నాను, మీ పేర్లు ఏంటని అడిగాడు. तो बैठकर इनसे पूछा आप लोगों का नाम क्या है. వాళ్ళ పేర్లు చెప్పారు. उन्होंने अपना नाम बताया. మీకు ఎంతమంది పిల్లలని అడిగాడు. आपको कितने बच्चे करके पूछा. అయ్యా ఇదిగో ఏడాది పాప ఉంది, तो बोला ये दो हमारे साथ तो 1 साल की बच्ची है, ఇంకా 6 నెలల్లో మా కుటుంబంలో ఇంకొక బిడ్డ రాబోతున్నాడు. 6 महीने के बाद हमारे परिवार में एक और बच्चा आने वाला है. అప్పుడు ఈయన అన్నాడంట, तब उन्होंने कहा మంచిది, अच्छी बात है. చెక్కు తీసాడు. चेक निकाला, చెక్కు తీసి एक चेक निकाल कर సంతకం పెట్టి साइन करा, బ్లాక్ చెక్ ఇచ్చాడు. उसको బ్లాంక్ చెక్. उनको खाली चेक पकड़ा दिए. మీరు आप మీ ఇష్టం వచ్చినంత రాసుకోండి, आपको जितना पसंद है इतना मन आता है उतना लिखो इस चेक. నీకు ఎంత డబ్బు కావాలంత రాసుకో, आपको कितना पैसा चाहिए उतना लिखो इसके ऊपर. కానీ लेकिन నీకు పుట్టబోయే బిడ్డకు నా పేరు పెట్టు. तो तुम्हारे जो पैदा होने वाला बच्चे है ना उसका मेरा नाम रखो. నువ్వు పుట్టబోయే బిడ్డకు నా పేరు పెట్టు. जो पैदा होने वाला बच्चा है ना उसके लिए मेरा नाम रखो. కాబట్టి इसलिए అని చెప్పి बोला ऐसा. వీళ్ళు ఎంత అయితే తిన్నారు అక్కడ, हाँ जितना उन्होंने खाया था ఆ బిల్లంతా ఆయనే గట్టి, बिल भी उन्होंने भर दिया, ఆ బిల్లంతా ఆయనే గట్టి उन्होंने भर दिया बिल, వెళ్ళిపోయాడు. तो चला गया. చూడండి పిల్లలు, देखिए प्रियो, వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి घर जाकर ఇద్దరు కూర్చొని दोनों पति पत्नी बैठा, ఎంత రాద్దాం, कितना लिखे, ఎంత రాద్దాం, कितना लिखे, ఎంత రాద్దాం. कितना लिखे सोचने लगा. భార్య ఏందంట, पत्नी ने कहा నువ్వు చెప్పి ఎంత రాద్దాం. आप बताइए कितना लिखे. నేను అనుకున్నా 50 లక్షలు రాద్దాం అనుకున్నా. मैं सोच रहा हूँ 50 लाख लिखे. ఒంటి గంట దాంట్లో क्या उतना पैसा होंगे उनके पास. చెప్పు బోనస్ తో बाउल బౌన్స్ తో నయ్యోగా चेक बाउल्स तो नहीं होगी. చూడు నువ్వే आप ही देखिए. రాద్దాంలే. चलो कोई बात नहीं लिखेंगे. 50 లక్షలు రాశారు. तो 50 लाख करके लिखा. తీసుకెళ్లి गया చెక్ కౌంటర్ లో పెట్టి काउंटर में रखा. 50 లక్షలు ఇచ్చాడు. 50 लाख मिल गया. 50 లక్షలు ఇచ్చాడు. 50 लाख मिल गए. ఓ ఈయన ఆశ్చర్యపోయాడు. बड़ा चंबा हो गया. అరే రే తప్పు చేసేనే, अरे मैंने तो गलती की. 2 కోట్లు రాయాల్సింది. 2 करोड़ लिखना था. నేను 2 కోట్లు రాయాల్సింది. 2 करोड़ करके लिखता. అరే 50 లక్షలు రాశానే, 50 लाख ही लिखा. నేను 2 కోట్లు 2 రాయాల్సిందే. करोड़ लिखना था. అరే రే తప్పు చేశాను, अरे गलती किया, తప్పు చేసినాను. गलती किया. ఇలారా प्रियो చూడండి, देखिए, దేవుడు మన అవసరతతో మనతో ఉన్నాడు. हम परमेश्वर हमारी जरूरत కానీ है, దేవుడు हमारे साथ. నచ్చాలి, మనం लेकिन परमेश्वर को हम भाना होगा. నచ్చాలి. हम परमेश्वर को भाने की जैसा रहे. మనకు కూడా भी ఒక బ్లాంక్ చెక్ లాంటి ఒక మంచి చెక్ ఇచ్చాడు. तो ऐसे खाली चेक की तरह एक अच्छा चेक दिया. ఏంటో తెలుసా, वो क्या है पता है. అడుగుడి ఇవ్వబడు, मांगो तो दिया जाएगा. అడుగుడి ఇవ్వబడు. मांगो तो दिया ఒకటి जाएगा. విశ్వాసంతో అడగాలి, एक तो विश्वास के साथ అంటే मांगना है. విశ్వాసం ఉండాలి. एक तो विश्वास रहना है. 2 दूसरा తండ్రికి ఇష్టమైనది నట్లుగా అడగాలి. जैसे पिता को भाता है वैसा ही मांगना है. తండ్రికి ఏది ఇష్టమో అది అడగాలి. पिता को जो अच्छा लगता है वही मांगना है. రెండోది విశ్వాసంతో అడగాలి. दूसरा जो है विश्वास से मांगना है. మూడోది సందేహించకూడదు. तीसरा जो है संदेह नहीं करना ఈ चाहिए. సందేహించుకోవడం అంటే వాక్యంలో ఎక్కువ ఎదగాలి, संदेह ना करने के लिए वचन में ज्यादा बढ़ना होगा. ఎక్కువ ఎదగాలి. ज्यादा बढ़ना నువ్వు ఈ होगा. 3 విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ये ఉండాలి. तीनों विषयों में हमें सावधान रहना होगा. ఒకటి एक तो విశ్వాసంతో అడగాలి, विश्वास से मांगना है. 2 दूसरा సందేహించకూడదు, शक नहीं करना है. 3 तीसरा తండ్రికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అడగాలి. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगना है. తండ్రికి ఇష్టం వచ్చినట్టు అడగాలి. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार అప్పుడు तभी అవి మనకు దొరుకుతుంది. हमें मिलेगा. చూడండి, देखिए
మార్కు సువార్త मरकुस सुसमाचार 11వ అధ్యాయము अध्याय 11 11వ అధ్యాయము अध्याय 11 12వ వచనం గనక మనం చూస్తే 12 वचन को देखिएगा तो 12వ వచనం 12वें మరునాడు వారు బెతేనియా నుండి వెళ్ళుచుండగా ఆయన ఆకలి కొని ఆకులు గల ఒక అంజూరపు చెట్టును దూరముగా నుండి చూసి దాని మీద ఏమైనా దొరుకునేమని వచ్చెను. దాని యొద్దకు వచ్చి చూడగా ఆకులు తప్ప మరి ఏమీ కనబడలేదు. ఏలనగా అది అంజూరపు పండ్ల కాలము, పండ్ల కాలం కాదు. అందుకు ఆయన ఇక మీదట ఎన్నటికి పండ్లు ఎవరునూ తినకూడదు కాక అని చెప్పి ఇది ఆయన శిష్యులు వినిరి. చదువు. तो 12 से 14 तक दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकल कर तो उसको भूख लगी, वे दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय ना था. इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए. और उसके चेले सुन रहे थे. 19వ వచనం నుంచి కొనసాగితే और इसमें 19 वचन से पढ़ेगा. సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన పట్టణంలో నుండి బయలుదేరెను. పొద్దున వారు మార్గమున పోవుచుండగా ఆ అంజూరపు చెట్టు వేళ్లు మొదలుకొని ఉన్నట్టు చూచిరి. అప్పుడు పేతురు ఆ సంగతి జ్ఞాపకము తెచ్చుకొని, బోధకుడా, ఇదిగో నువ్వు శపించిన అంజూరపు చెట్టు ఎండిపోయిన ఆయనతో చెప్పాను. तो 19 से लिखेगा तो सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए. फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा. पतरस को वे बात स्मरण आई की और उससे कहा, हे रब्बी, देखिए अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया था सूख गया. శిష్యుల యొక్క కళ్ళ ముందు, चेलों की आंखों के सामने, కళ్ళ ముందు आंखों के सामने అంజూరపు చెట్టు, अंजीर की पेड़, అంజూరపు చెట్టు अंजीर की पेड़ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. उसके निकट गया. అది పండ్ల కాలం కాదు, वो फल देने का समय भी అయినా नहीं था, ఆకులు ఉంది. लेकिन पत्ते थे. పళ్ళు ఉండి అనుకున్నాను, सोचा फल होंगे, పళ్ళు దొరకలేదు, फल नहीं मिला చెప్పించేసి. तो शाप दे दी. ఇది ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే आत्मिक तौर पर देखेगा तो ఇజ్రాయేలీయులకు సాదృశ్యంగా ఉంది. इजरायलियों का सादृश्य है ये. దేవుడు వాళ్ళని పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి, నా ఆజ్ఞను పాటించాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు దేవునికి ఇష్టంగా లేరు. परमेश्वर ने इजराइल के विषय में सोचा था कि ये लोग पवित्र बने रहे, मेरे आज्ञाओं को पालन करे, मगर परमेश्वर ने देखा वो लोग ऐसा पवित्र बन के नहीं रहा. దేవుడు వాళ్ళ పట్ల ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. परमेश्वर उनके प्रति बड़ा लालच रखा, ఐగుప్తును తీసుకొచ్చాడు, उन्हें मिस्र से लेके आया, వాళ్ళకి అన్ని అవసరం తీర్చాడు, उनकी सारे जरूरतों को पूरा किया. వాళ్ళకి 40 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి మంచి మన్నాని ఇచ్చాడు, उनको 40 वर्ष अच्छा मन्ना दिया, తినడానికి మాంసం ఇచ్చాడు. खाने के लिए मांस दिया. అయితే వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన జనాంగం, वो तो अलग किए गए लोग थे. కానీ ఆయన ఆశపడ్డాడు పరిశుద్ధంగా ఉండాలని. परमेश्वर ने आशा रखा ये लोग पवित्र बने, నా విధులు నా కట్టలు నడవాలని ఆశపడ్డారు. मेरी विधियों के अनुसार, न्याय शासन के अनुसार चले. నా దాసుడు మాట వింటారని నన్ను చాలా ఆశపడ్డాడు. बड़ा आशा रखा उन्होंने, वो मेरा दास का सुनेंगे. కానీ దేవుని ఆశగానే మిగిలిపోయింది. लेकिन परमेश्वर की आशा निराशा हो गया. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతున్నారు, इजराइल अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, ఇష్టం వచ్చినట్టు अपनी తిరుగుతున్నారు. मर्जी के अनुसार चल रहे थे. దేవుడు చాలా బాధపడ్డాడు, परमेश्वर बड़ा दुखित हो गया, చాలా బాధపడ్డాడు. बड़ा दुखित हो गया. నిజంగా ఈ రోజు కూడా, सच्ची में आज भी, ఇప్పుడు కూడా अभी भी, ఆయన అందరూ పరిశుద్ధిగా ఉండాలి. तो परमेश्वर सोचता है कि सभी की ఇది सभी पवित्र కృపకాలం, बने. एक कृपा का समय है, ఇది కృపకాలం. एक कृपा का దేవుడు समय है. ఎంతో కృప చూపిస్తున్నాడు. परमेश्वर कई ज्यादा कृपा दिखा रहे ఇంకా ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు, हैं, और भी आएंगे प्रभु के पास, ఇంకా ప్రభు దగ్గరికి अभी भी వస్తారు, आएंगे बोल, ఇంకా ప్రభులో నడుస్తారు, अभी भी चलेंगे बोल, ఇంకా ప్రభులో నడుస్తారు. अभी भी प्रभु में आगे దైవదాసుని మాట बढ़ेंगे. వింటారు, प्रभु के दास की सुनेंगे, దైవదాసుని మాట प्रभु వింటారు, के दास की सुनेंगे, బైబిల్ ప్రకారంగా నడుస్తారు. बाइबल के अनुसार चलेंगे. ఈ విధంగా ఆయన ఆశ పెట్టుకున్నాడు. इस तरह परमेश्वर ने आशा लगा के रखा. చివరికి ఏమైంది? अंत में क्या हुआ? మన ఇష్టానుసారం మనం నడుస్తున్నాం, हम अपना इच्छा के अनुसार ही चल रहे అప్పుడు थे, మనం శాపగ్రస్తులు అంటాం. तब ऐसा में हम शापित होंगे, శాపగ్రస్తులు అంటాం. शापित होंगे. అది శిష్యులు అంటారు, इसलिए चले कहते అయ్యా हैं, చూడు, रब्बी देखो, నువ్వు శపించేవే आपने जिसको शाप दिया था ना, శపించబడిందయ్యా, ये तो शापित हो गया, ఎండిపోయిందయ్యా, ये सूख गया है, ఎండిపోయిందయ్యా, ये सूख गया है. ప్రేస్ అన్నాడు. तब यीशु ने उत्तर అందుకు दिया, యేసు వారితో तब यीशु ने उत्तर दिया, ఇట్లనెను, इस तरह कहा, దేవుని విశ్వాసం ఉంచుడి. परमेश्वर पर विश्वास रखो. ఏమన్నాడు? क्या कहा? మీరు దేవుని విశ్వాసం, आप परमेश्वर पर विश्वास रखो. ఎవడైనా ఈ కొండను చూసి నువ్వు ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయబడినని చెప్పినా తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పిన జరునని నమ్మినడలా వాడు చెప్పిన జరునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे कि
जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। కొండ पहाड़ కొండ లాంటి సమస్య पहाड़ की जैसे समस्या మనం అనుకుంటాం हम सोचते हैं ఈ సమస్య బాదు, ये समस्या तो जाएगा ही नहीं, ఈ సమస్య బాదు, इस समस्या तो जाएगा नहीं, దాన్నే కొండ లాంటి సమస్య. उसी को बोलते पहाड़ जैसे समस्या, అదే కొండ లాంటి సమస్య. पहाड़ जैसे समस्या। సందేహింపకుండా तो संदेह ना करते हुए మనస్సులో मन సందేహింపకుండా में संदेह ना करे, ఇది జరుగును, ये हो जाएगा, ఇది జరుగుద్ది ये होगी, అని నమ్మితే अगर भरोसा करेगा తప్పకుండా జరుగుద్ది, जरूर हो जाएगा, తప్పకుండా జరుగుద్ది. जरूर हो जाएगा। ఆ విశ్వాసంలో మనం ఎదగాలి, इसी प्रकार का विश्वास में हमें बढ़ना ఆ है, విశ్వాసంలో మనం ఎదగాలి, ऐसा विश्वास में बढ़ना है, సందేహించకూడదంట. संदेह नहीं करना అందుకు चाहिए। 24 వచనంలో इसमें 24 में कहता है कि అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుతున్న వాటినల్లా పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, అప్పుడు అవి మీకు దొరుకును, तब तुम्हारे लिए हो जाएगा, అప్పుడు మీకు దొరుకును. तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रिय, జాగ్రత్తగా వినండి. ध्यान से सुनिएगा। మీ పరలోకపు తండ్రి, आपका स्वर्गीय पिता, మీ పరలోకపు తండ్రి आपका ఈ स्वर्गीय पिता విశ్వాసాన్ని చూసి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. आपका विश्वास को देख कर ही आपको आशीष करेगा, కానీ लेकिन మనకు దొరకట్లా, मगर हमें नहीं मिलता, మనం అడగం, हम मांगते भी नहीं, మనకున్నదాల్లో సంతృప్తి हम जितना है उसमें तृप्त रहते हैं, చాలు. बस వాక్యం తెలియదు కదా, क्योंकि वचन नहीं पता ना हमें, మనకు వాక్యం తెలియదు కదా. हमें वचन नहीं मालूम है। తెలిసిన అడుగుతారు, जिनको पता है वो मांगते हैं, తెలిసిన అడుగుతారు, जिनको मालूम है वो मांगते हैं, మనకు వాక్యం తెలియదుగా. हमें वचन नहीं पता, అందుకని इसलिए దేవుడిచ్చాడు ఇది అనుకుంటాం, परमेश्वर ने दिया करके ఇంత చాలు అనుకుంటాం. इतना काफी है करके కానీ ఇక్కడ అసలు అంటున్నాడు, लेकिन यहाँ कहता है, ఇక్కడ అంటాడు यहाँ कहता है ఇంకా మనం తెలుసుకోవాలి, और भी जानना है, ఇంకా వాక్యంలో తెలుసుకోవాలి, और भी वचन को ఇంకా जानना है, లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి. और गहराई में जाना అందుకే है। చూడండి, इसलिए देखिए, మనుషులను మోసపుచ్చే 3 అంశాల గురించి చెప్తాను మీకు నేను. इंसान को धोखा में रखने वाला 3 विषय को మనల్ని लेकर మనం మోసగించుకోవటానికి 3 రకాల అవకాశాలని సాతాను మన ముందు పెట్టాడు. तो शैतान ऐसा अवसर हमारे सामने रखा ताकि हम अपने आप को धोखा में ఏదో रख सकें। 3 విషయాలు वो మనం 3 विषय है, మన ముందు పెట్టాడు. 3 विषयों को रखा। చెప్ప ఒకటేంటంటే एक कौन सा है? మనలో పాపం లేదు, క్షమార్హమైనటువంటి పాపం మనలో ఏది లేదనుకోవటం. एक तो ये था कि हमारे अंदर पाप नहीं है, वो भी क्षमा पाने के लायक ऐसा कोई पाप ही नहीं है करके ఆయన క్షమించాలన్నంత పాపం మేమేం చేయలా. ओ हमारा क्षमा करे बोलकर इतना बड़ा पाप हमने कुछ किया ही नहीं। చూడండి, సమాజంలో మేము ఎంత పేరు కలిగిన వాళ్ళము. तो समाज में देखिए हमने कितना अच्छा नाम कमाया మా है। ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అడగండి, हमारे आसपास के लोगों से पूछिए, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, वो क्या कहते हैं हमारे बारे చాలా में। మంచోళ్ళండి వీళ్ళు. बड़े अच्छे लोग हैं बोलेंगे। ఏది మీరు పాపస్తులు అంటారండి? आप क्यों कहते हो इनको पापी? అదే మంచోళ్ళండి వీళ్ళు. अच्छे लोग हैं, వాళ్ళకి తెలిస్తే వాక్యం, उनको पता हो तो तब ना, వాళ్ళకి తెలిస్తే కదా, वचन उनको मालूम हो तो तभी। వాళ్ళు దేవుని యొక్క వెలుగులో ఉంటే కదా. वो परमेश्वर की ज्योति में तो है ही नहीं। నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని జనులు आपके आसपास में रहने वाले వీళ్ళు భౌతిక రూపంగా చూస్తున్నారు. आपको भौतिक रीति से ही देखते వీళ్ళు हैं, మంచోళ్ళు, सोचते हैं कि अच्छे लोग हैं, వీళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు, अपना नौकरी निभाते हैं, వీళ్ళు పిల్లలను బాగా अपने చదివించుకుంటున్నారు, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं, చక్కగా ఇంట్లో నుంచి బయటికి పోరు, घर से बाहर निकलते नहीं है। వెళ్తే ఇండియా గేట్ చూడడానికి వెళ్తారు, अगर गए तो कभी इंडिया गेट के लिए गए जाएंगे, ఎప్పుడైనా सिनेमाలకు వెళ్తారు, कभी कभी पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, పార్కులకు వెళ్ళి కూర్చుంటారు, पार्कों में जाके बैठेंगे, సలపటాల పార్కులో పోయి ठंडे కూర్చుంటారు. समय जाके पार्कों में बैठेंगे। మంచోళ్ళండి వీళ్ళు, ये तो अच्छे लोग हैं, చాలా మంచోళ్ళు. बहुत ही अच्छा है। మీరేంది వీళ్ళు మంచోళ్ళుగా అంటారేంది? आप क्यों कहते हैं लोग अच्छा नहीं हो? ఇంకా వాళ్ళు ఏమంటారు విశ్వాసులు? तो क्या कहेंगे विश्वास? మేము క్షమించరాని పాపం మేమేం చేసామంట. ऐसा कोई गुनाह हमने नहीं किया जो हमारे पाप क्षमा ना कर सके। మోసపూర్చే అంశంలో ఇదొకటి. हमें धोखा में रखने वाले विषय में ये एक है। రెండోది, दूसरा, మనము ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరము లేదు. ఏ విషయంలో మనం ఒప్పుకునే పని లేదు నేను పాపిని అని. किसी भी विषय को लेकर अपना आप को पापी जानकर अंगीकार करने की అంత जरूरत పాపం మేమేం చేయలేదు పాస్టర్ గారు. नहीं। इतना पाप हमने कुछ नहीं किया पास्टर, మీరు ఎంతన్నా చెప్పండి, आप कितना भी बोलिए, అంత పాపం మేమేం हम చేయలేదు. इतना गुनाह तो कुछ नहीं किया। మాకు సంఘం అక్కర్లేదు, हमें कलिशा की आवश्यकता नहीं है, సంఘంలోకి వచ్చి వాక్యం అవసరం మాకు कलिशा లేదు. में आके वचन सुनने की आवश्यकता नहीं है। ఇది మోసపరిచే విషయం, ये भी धोखा में रखने वाली बात ఇది है, మోసపరిచే విషయం. ये भी धोखा में रखने वाली बात है। అందుకే इसलिए అన్ని జనులు నిన్ను పొగిడే అంతగా నువ్వు ఉన్నావంటే నీ అంత దిగజారిపోయావో చూడు. अन्य जाति अगर आपकी बढ़ाई कर रहे तो इसका मतलब कितना नीचे गिर गए आप देखो। అన్య జనులు నిన్ను పొగుడుతున్నారంటే, अन्य जाति आपको शाबाशी दे रहे అన్ని थे, జనులు నువ్వు మంచోళ్ళు అంటున్నావంటే अन्य जाति आपको अच्छे लोग నువ్వు बोल रहे ఎంత तो ఆత్మలో దిగజారిపోయావో इसका చూడు. मतलब आप आत्मा में कितना घट गए देखो। పాస్టర్ అనాలి నిన్ను, आपको पासवान बोलना चाहिए, నీకు తెలిసిన విశ్వాసులు అనాలి, आपको जानने वाला विश्वासी कहना चाहिए। आप अच्छा बोलना। నీకు తెలిసిన విశ్వాసులు అనాలి आपको जानने वाले विश्वासी कहना నువ్వు चाहिए। మంచిలో ఉన్నావని. आप अच्छा है కానీ बोलते విశ్వాసులు నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నారు. हैं। विश्वासी तो आपको सावधान कर रहे हैं। అమ్మా
आओ రాయ్యా आइए ప్రభు దగ్గర రండి, प्रभु के पास आइए రండి. आओ ఆదివారాలు పునరుద్ధానం, बुधवार जो पुनरुद्धान का दिन है, ఆదివారాలు పునరుద్ధానం, पुनरुद्धान का दिन ఉపవాసాల ప్రార్థనలకు రండి, उपवास की प्रार्थना में आइए, చంగాయి ప్రార్థనలకు రండి, संगाई की प्रार्थना में आइए, ప్రార్థనలకు రండి, प्रार्थना में आइए, ప్రార్థనలకు రండి. प्रार्थना में आइए. విశ్వాసులు विश्वासी పిలుస్తున్నారు, बुला रहे, పిలుస్తువాళ్ళు పిలుస్తున్నారు, విశ్వాసి దైవదాసుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు. प्रभु का दास प्रार्थना कर रहे. మీరు వినకపోతే अगर आप नहीं सुनोगे హఠాత్తుగా విపత్తు వచ్చుతాను, अचानक विपत्ति आ पड़ेगा, అప్పుడు ఏడుతారు. చూసారా, तब रोएंगे. देखा, అప్పుడు ఏడుతారే, तब रोएंगे, ఎవరెనరు, तब कोई नहीं सुनेगा, ఎవరెనరు. कोई भी नहीं सुनेगा. అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళటానికి కూడా నీకే అంశం ఇది లేదు. आपको खोजने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा. కాబట్టి इसलिए ఏమంటున్నాడు, क्या कहता है? మనం ఒప్పుకోవాల్సినంత అవసరమైన పనులు మనం ఏం చేయలే. हम अपने पापों को मानने की जितना गुनाह हमने कुछ नहीं किया. ఒకవేళ మనం పాపం చేసినా దేవుడు వాటిని చూసి చూడనట్టుగా ఉంటాడులే. तो तीसरा विषय यह है कि अगर हमने पाप की किया तो परमेश्वर हमें देख के अनदेखी करेगा. ఏమంటారంట, क्या सोचते हैं? మనం పాపం చేసినా अगर हम पाप भी किया हो, దేవుడు దయాళుడు కదా, परमेश्वर दयालु है ना, కృపాళుడు కదా, कृपालु है, ప్రేమామయుడు కదా, प्रेम स्वरूपी है, ప్రేమిస్తున్నాడు కదా. प्रेम करता है. మీరే కదా పాపిని ప్రేమిస్తున్నారు అంటున్నారు. आप ही बोलते हैं ना पापी से प्रेम रखता है, పాపిని ప్రేమిస్తున్నారు అంటున్నారు. पापी से प्रेम रखते हैं बोलते हैं మేము ना. పాపంలో ఉన్నాం, हम पाप में हैं, మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం. हमसे प्रेम कर रहे हैं. కొంతమంది ఎట్లా అంటారు, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, ధైర్యంగా అంటారు, हिम्मत से कहते మమ్మల్ని हैं ప్రేమిస్తున్నాడు అండి. हमसे प्रेम करता है परमेश्वर. పౌలు గారు అంటాడు, पौलुस कहता అంటే है పాపం ఎక్కడుందో पाप कहाँ पे है, కృప वहीं पे అక్కడ విస్తరిస్తుంది. अनुग्रह बहुतायत से है. అందుకని పాపంలో ఉందామా? क्या इस कारण हम पाप में ही बने रहे? పాపి దగ్గర కృప విస్తరిస్తుందని పాపంలో ఉందామా? पाप के पास अनुग्रह ज्यादा बोलकर क्या पाप में बने रहे? అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है ఎంతకాలం ఆయన నడిపిస్తావు, कितना दिनों तक उनको रुलाता रहेगा, ఎందాక యేసు నడిపిస్తావు. कितना समय तक यीशु को रुलाता నీ रहेगा. హృదయం బయట దర్వాజుని దైవవాక్యం ద్వారా కటకటా కొడుతున్నాడు. आपके हृदय रूपी दरवाजा को परमेश्वर का दास के वचन के द्वारा खटखटाता है. ఎన్ని వాక్యాలు వింటున్నావు, कितने सारे वचन सुनते हो, ఎన్ని వాక్యాలు వింటున్నావు, कितने सारे वचन అయినా सुनते నీ हो, హృదయం फिर తెరవబట్టలేదు. भी तो आपका हृदय खुलता नहीं है, హృదయం తెరవబట్టలేదు. हृदय खोलता नहीं है आपको. ఇంకేమంటారంటే, और क्या कहते हैं, మనము దానిని ఎదుర్కొనకపోయినా, దానిని గూర్చి ఆయనకు చెప్పకపోయినా ఆయన క్షమిస్తాడు, క్షమిస్తూనే ఉంటాడు. हम उसकी सामना करना भी ना पड़े, अगर उस पाप को लेकर उनको ना भी बताए तो भी वो क्षमा करेगा और क्षमा करता ही కొంతమంది जाएगा. అనుకుంటారు, कुछ लोग सोचते हैं ఇప్పుడు మాకు పిల్లలు ఉన్నారు, अभी तो हमारे बच्चे हैं, బాగా సంపాదించుకోవాలి, हमें अच्छी तरह कमाना है, ఇప్పుడు సంపాదించుకోవాలి, अभी तो कमाना है, బాగా వృద్ధాప్యం అయిపోయినాక, जब बूढ़े हो जाएंगे, రిటైర్మెంట్ అయిపోయినాక, रिटायरमेंट हो जाएंगे, ఇల్లు కట్టుకున్నాక, अच्छे घर बनाएंगे, మంచి సామాన్లు వచ్చినాక, अच्छे सारे सामान అప్పుడు आएगा, దేవుణ్ణి నమ్ముకుందాం, तब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, అప్పుడు దేవుణ్ణి నమ్ముకుందాం. तभी भरोसा करेंगे परमेश्वर पर. నీకు రేపు నీకు ఏమవుద్దో ఏమంటున్నాడు యాకోబు గారు, याकूब क्या कहता है, రేపు నీకు ఏమి సంభవించుదో నీకు తెలియదు. आपको क्या पता कल का दिन क्या होने वाला है, నువ్వు ఎప్పుడు నీకు ప్లాన్ వేసుకుంటున్నావు, पता आप कब का प्लान कर रहे हैं, ఏమంటున్నా, क्या कहते हो, ఇప్పుడా, अभी दौड़िए, ఇప్పుడు సంపాదించుకోవాలండి, अभी तो कमाना है, ఇప్పుడు సంపాదించుకోవాలి, अभी तो कमाना है, ఇప్పుడు సంపాదించి రేపు కూర్చుని తినేది. अभी कमाने से ही कल का दिन बैठकर खा पाएंगे. ఎప్పుడో ముసలు అయిపోయినాక, बूढ़े हो जाएंगे, అంతా సెటిల్ అయిపోయినాక, सब कुछ सेटल होने के बाद అప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వస్తాం. तब आएंगे परमेश्वर के पास. ఏంటంటే దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేయటం, ये मतलब क्या है कि परमेश्वर के प्रति बलवा करना, సత్యం మీద తిరుగుబాటు చేయటం. सत्य के ऊपर बलवा करना. నువ్వు అసలు రేపు ఏమవుతుంది నీకు తెలియదు, आपको पता ही नहीं कल का दिन क्या होगा, ఇంకా క్షణంలో నీకేమవుతుందో क्षण తెలియదు. भर में क्या होने वाला ये भी नहीं पता आपको. మీరు మన న్యూస్ విన్నారో వినలేదు, आपने परसों न्यूज सुना होगा कि नहीं, మంచి ఆయన ఉన్నత పదవిలో ఉన్నాడు, अच्छी ऊंचे पद में था ये, భార్యాభర్తలు ట్రైన్ ఎక్కారు, तो पति पत्नी ट्रेन में चढ़ गया, సిరొక సీటు ఏలేరుగా దొరికింది, दोनों का सीट अलग अलग मिला था, స్టేషన్ వచ్చింది, उनका स्टेशन उतरने वाला స్టేషన్ వచ్చింది, आ गया. భార్య అందంట, पत्नी ने कहा నేను బాత్రూమ్కి వెళ్ళొస్తానని. मैं वॉशरूम जाके आऊंगा. భర్త ఏం చేశాడు, पति ने क्या किया, అటుకుండా దిగాడు, उधर से सामान लेके उधर गए, ఆ గేటు కొండ. दूसरा गेट से. భార్య ఏమంది, पत्नी ने నేను क्या బాత్రూమ్ कहा, వస్తానన్నది. मैं बाथरूम से उधर उतर जाऊंगी. ఈయనేమనుకున్నాడు, उसने क्या सोचा, ఈయన దిగింది అనుకున్నాడు, वो भी उतर गई होगी, ఆ ఇటు నుంచి దిగింది అనుకున్నాడు, वो दूसरे दरवाजे से उतर गई నేను అటు నుంచి होगी, దిగా కదా, मैं दूसरे दरवाजे से ఈ उतर ఇటు गया నుంచి దిగింది అనుకున్నాడు. दूसरी तरफ से वो उतर गई, सोचा. సామాన్లు మనం సర్దుకున్నాడు, सारा सामान निकाल ఇంతలో दिया. బండి వెళ్ళిపోయింది, वो गाड़ी भी चला गया, భార్య లేదు, पत्नी नहीं है, భార్య లేదు, पत्नी नहीं दिख रही, ఎదికాడు, ढूंढा बहुत ఎదికాడు, बहुत ढूंढा, అంత వయసులో పాడదండి వాళ్ళకి, उनका ज्यादा उम्र भी नहीं, 45 45 40, या 40 साल के, ఇంకా చాలా వయసు ఉంది వాళ్ళకి, और भी बहुत उम्र है उनका, చాలా వయసు ఉంది और వాళ్ళకి. भी बहुत उम्र है. ఎదికాడు 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 ढूंढा దొరకలేదు. ढूंढा ढूंढा नहीं मिली. వెంటనే రైల్వే పోలీసులకి రిపోర్ట్ చేశాడు. तो तुरंत रेलवे पुलिस को इतला किया. నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో బండిని ఆపారు, नेक्स्ट स्टेशन में गाड़ी को रोका, వెళ్ళారు, गया, తర్వాత బంద్ అయింది, బాత్రూమ్ తర్వాత बाथरूम का दरवाजा बंद था, పగలగొట్టారు, उसको तोड़ा, తీసారు, खोल के देखा చనిపోయింది, वो अंदर मरी पड़ी हुई है, హార్ట్ అటాక్. हार्ट अटैक से मर चुकी बाथरूम में जाते ही. చూసారా, देखा
రేపుటి కోసం రక్షణని వాయిదా వేయద్దు. कल का दिन की खातिर उद्धार को टालना नहीं। వచ్చే వారం వెళ్దాం చర్చికి, अगले हफ्ते जाएंगे चर्च में, వచ్చే వారం వెళ్దాం, अगले हफ्ते जाएंगे, కాళ్ళు కొనుక్కుంటప్పుడు వెళ్దాం. जब पैर धोएंगे तभी जाएंगे। చాలా మంది నామకార్థ క్రైస్తవులు कई सारे नाम मात्र विश्वासी నెలలో ఒక రోజు రొట్టె తినడానికి వెళ్తారు. महीने में एक बार रोटी तोड़ने के लिए जाते हैं। నాకు తెలిసిన ఒక హాయం ఉంది, मैं एक औरत को जानता हूँ, ఆమె అంటది वो कहती है ఇవాళ చర్చికి వెళ్ళాలి. मुझे जाना है चर्च में। ఎందుకు? क्यों? ఈ రోజు మాకు రొట్టె ఇస్తారు. आज के दिन प्रभु बोलेगा चर्च में, అంటే నెలలో यानी कि महीने में మొదటి వారంలో पहला हफ्ता రొట్టె ఇస్తారు. रोटी तोड़ेंगे। అందుకని ఆమె ఏమంటది, इसलिए वो क्या कहती ఈ है, వారం వెళ్ళాలయ్యా, आज इस हफ्ता जरूर जाना है, వెళ్ళాలి, मैं जरूर जाना తిని है, రావాలి. खा के आना है, ఇది అయోగ్యంగా తింటాం, ये अनुचित रीति से लेना है, రోగాలు వస్తాయి. ऐसे रोगी बड़े रहेंगे। అయోగ్యంగా తింటే अनुचित रीति से लेने से 1 కొరింథీ 11 అధ్యాయం రాయబడి ఉంది ఈ మాట. पहला कोरिन्थी का 11 अध्याय में लिखा हुआ है, దేవుని యొక్క భోజనము బలలో అయోగ్యంగా పాల్గొనకూడదు. प्रभु का भोज में अनुचित रीति से शामिल नहीं होना चाहिए। వీళ్ళారా, प्रियो, దేవుడు మనకు సమయం ఇచ్చాడు, परमेश्वर ने हमें समय दिया है, ఇంకా కాసేపటికి ఏమవుతుందో తెలియదు. और थोड़ी देर में क्या होने वाला है हमें पता మూడో नहीं। విషయము, तीसरा विषय, మనకి క్షమాపణ లేదు. हमें क्षमा नहीं है, నా ఎంత ఘోర పాపి ఎవరు లేరు. मेरे समान कोई पापी नहीं ఇదో పెద్ద है, నీతి. और ये अपने आप को बड़ा धार्मिकता మన समझता है। పాపాలను మనం ఒప్పుకున్నప్పటికీ మనకి అసలు క్షమాపణే దొరకదు. अगर हम अपने पापों को मान भी लेगा तो भी हमारे पापों के खातिर क्षमा मिलेगा ही नहीं। ఇదొక బ్యాచ్. एक और बैच चाहिए, వీళ్ళు ఇమాందారులు అంట, ये अपने आप को ईमानदार समझते हैं, నీతిమంతులు. अपने आप को ఆయన धर्मी పాపిని, समझते हैं। तो हूँ मैं पापी, పెద్ద పాపినండి, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, అసలు నా పాపం క్షమించేది కాదు. मेरे पाप तो क्षमा के लायक नहीं है। పాని అండి, कोई बात नहीं, నరకానికి వెళ్ళిపోతాం. नरक में चले जाएंगे, పాని నరకానికి कोई వెళ్ళి, बात नहीं, नरक में जाएंगे। అంటే यानी कि సైతానికి ధైర్యం ఎత్తుంది, शैतान ही उनको हिम्मत दे रहे, వీళ్ళకి ధైర్యం ఎత్తుంది. उनको हिम्मत అసలు दे నరకం रहे। ఎట్టుంటుంది అర్థం కాల, आखिर नरक होता कैसा इन्हें समझ नहीं आया, నరకం ఎట్టుంటుంది అర్థం కాల, नरक कैसा होता है उन्हें पता అగ్ని नहीं ఎట్టుంటుంది चला। అర్థం కాల. आग कैसा होगा वो भी नहीं पता। ఇప్పుడు యేసుప్రభు వస్తే अगर यीशु मसीह आएगा, వదిలిపెట్టబడితే अगर छोड़ दिए जाएंगे तो ఏమవుతుంది అర్థం కావట్లేదు. क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। ఆ యొక్క సమస్యలు ఏందో ఇప్పుడే కొంచెం ట్రైల్ పార్టీ చూపిస్తున్నాడు. वहाँ का समस्या कैसा होगा अभी थोड़ा ट्रायल दिखा रहा है, ఇంకా యుద్ధం 1 వారం 2 వారాలు జరగనియండి, और 2-3 हफ्ता युद्ध को ऐसा ही बढ़ने दो, నీకు సిలిండర్ దొరకదు, आपको बिल्कुल सिलेंडर मिलेगा नहीं, ఆయిల్ దొరకదు, तेल नहीं मिलेगा, పెట్రోల్ దొరకదు, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ఉద్యోగానికి బావు, नौकरी में नहीं जा पाओगे, నీకు ఆబ్సెంట్, आपको ऑप्शन నీ लगेगा, డబ్బులు ఇరు, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, డబ్బులు ఇరు, तनख्वाह नहीं मिलेगा, నూనె లేదు, तेल नहीं है, వంట నూనె లేదు, खाना बनाने वाला तेल नहीं है, గ్యాస్ లేదు, ना गैस नहीं है, ఏం పెట్టి వండుతావు? क्या करके बनाओगे? ఇక్కడే చూపిపోతున్నాడు. यही दिखाने वाला है। కరువులు, अकाल, యేసయ్య చెప్పాడు, यीशु ने कहा था ఆఖరి దినాల్లో आखिरी दिनों में కరువులు, अकाल आएगा, యుద్ధాలు, युद्ध आएगा, భూకంపాలు, भूकंप होगा, తెగుళ్ళు, और महामारियां, ఒక రాజ్యం ఇంకొక రాజ్యమైన ఆక్రమణము. एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा। అది సమయం వచ్చి చూసినప్పటికల్లా నేను దగ్గరలో ఉన్నాను, ये सारे समय को देखते हो तो समझो मैं निकट हूँ। నేను దగ్గరలో ఉన్నాను. यीशु ने कहा ऐसा होता है కాబట్టి देखोगे तो मैं निकट हूँ। పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कहता है, ప్రతి ఒక్క క్రీస్తు నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరూ मसीह पर भरोसा करने वाला हर एक जने ఇప్పుడే యేసయ్య రాక, अभी ही यीशु मसीह का आगमन है। వందనాలయ్యా, धन्यवाद प्रभु, ఇప్పుడు రాబోతున్నావు, अभी आने वाला है, రాబోతున్నావు, आने वाला है, అంతే, ఇప్పుడు రాబోతున్నావు, हाँ बस अभी आने वाले, ఇప్పుడు రాబోతున్నావు. अभी आने ఇక वाले, అనుకుని తయారవటమే, बस इस तरह तैयार रहना है। భయపడుతూ సిద్ధపడుతూ. हम भय के साथ तैयार होते रहे। ఒక అతను వచ్చి एक आदमी మీ आकर ఇంటికి ఒక లెటర్ రాసి దానికి దర్వాజా కట్టి చపాకి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి. एक आदमी आकर थोड़ा सा चिट्ठी लिख के आपके दरवाजे पर चिपका के चला गया। 10 గంటలకు వస్తాను, मैं 10 बजे आऊंगा, 4 గన్ మ్యాన్లు వస్తారు, 4 गनमैन आएंगे, డబ్బులు రెడీ చేసి ఉంచు, पैसा को तैयार करके रखना, లేదంటే కాల్ చెల్లిపోతాం. नहीं तो हम आपको शूट करके जाएंगे। నీకు ఒక్కొక్క నిమిషం ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పాక, आपको के लिए एक मिनट कैसा लगता होगा, ఎట్లా చెప్పు, ఒక్కొక్క నిమిషం एक मिनट कैसा लगता होगा। దర్వాజా ఎవరైనా టక్ టక్ అన్నారు అనుకో, अगर किसी ने दरवाजा खटखटाया నీకు ఎలా ఉంటది? आपको कैसा होगा? అమ్మో बाप रे, వచ్చేరు కావాలి, आगे होंगे, వచ్చేరు కావాలి, आगे होंगे, తీసి చూస్తావు, धीरे से खोल के देखोगे, తీసి చూస్తావు, खोल के देखोगे, అమ్మయ్య రాలేదు. अगर वो नहीं तो बाप रे बच गए, वो नहीं आया। అట్లానే इसी प्रकार ప్రతి ఒక్కరు हर एक जने క్రైస్తవుడు ईसाई जो है సిద్ధపడి ఉండాలి, तैयारी के साथ रहना है, సిద్ధపడి ఉండాలి. तैयारी के साथ ఇప్పుడే रहना है। యేసయ్య వస్తాడు, अभी आएगा यीशु, ఇప్పుడే యేసయ్య వస్తాడు. अभी आएगा यीशु। నాకు దేవుడు చెప్పిన దగ్గర నుంచి, जब से मुझे प्रभु ने बताया, మన బండిలో వస్తున్నప్పుడు जब गाड़ी में आ रहे थे, దేవుడు నాకు చెప్పాడు, परमेश्वर ने मुझसे कहा సిద్ధపడి ఉండు, तैयारी के साथ रहो, ఇప్పుడే వస్తున్నాడు, अभी आएगा, ఇప్పుడే వస్తున్నాడు, अभी आएगा, ఇప్పుడే వస్తున్నాడు, అభి ఇప్పుడే అనుకో, अभी समझो, వచ్చేసాడు అనుకో. आ गए समझो। ఇది జాగ్రత్తగా ఉండాలంట. इस तरह सावधान बरतना है। ఆఖరి దినాలు ఉన్నాయి, आखिरी दिनों में है, నీ బిడ్డలు, आपके बच्चे,
నీ ఆస్తి आपका संपत्ति ఏది నీతో రాదు, कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा, ఏది రాదు నీతో. कुछ भी नहीं आएगा आपके साथ। జాగ్రత్తగా నీకేం బాధలు ఉంటాయి, अगर होगा तो तकलीफ होंगे, నీతో బాధలు ఉంటాయి. आपके साथ तकलीफ रहेगा। నువ్వు చనిపోతే अगर आप मरोगे ఏం చేస్తావు, क्या करोगे, ఎక్కడికి వెళ్తా, कहाँ जाओगे, నరకానికి వెళ్తావు. नरक में जाओगे। ఇప్పుడు మంచి సుఖం अभी तो सुख का समय నువ్వు है, సుఖం అనుభవించావు. आपको सुख बोलना ఏమంటున్నాడు है। అబ్రహాం, क्या बोलता है अब्राहम, సహోదరుడా भाई నువ్వు భూమి మీద సుఖం అనిపించావు. आप इस पृथ्वी पर बड़ा सुख पाया है। ఎంత ఆనందం అండి. कितना आनंद है, బాగా ఎండలు వచ్చినాయి, बड़ा गर्मी आ गया, చర్చికి ఏం వెళ్తామండి, चर्च में कैसे जाएंगे, ఎండలు వచ్చినాయండి, तेज गर्मी हो गया, బాగా గాలుపులండి, बड़ी लू चल रही है, మా పిల్లలు బాగా ఇదైపోరు, बच्चे बेकार हो जाएंगे, మా మొఖాలు వాడిపోవు, हमारे चेहरा जो है सड़ जाएगा, మేము బలహీనం అయిపోము. कमजोर पड़ जाएंगे, ఇంట్లో ఏసీలు వేసుకుని घर में एसी डालेंगे, కూలర్లు పెట్టుకుంటే कूलर चलाएंगे, రేపు कल का दिन నీ కూలర్ కూడా తిరగదు. आपका कूलर भी नहीं घूमेगा, కరెంట్ ఏమైనా ఉంటది, बिजली कहाँ से रहेगा, కరెంట్ ఏమైనా ఉంటది, बिजली कहाँ से వాటర్ रहेगा, లేనప్పుడు కరెంట్ ఏమైనా ఉంటది, पानी नहीं तो बिजली कहाँ रहेगा, నీ ఏసీ అక్కడ ఉంటది, आपका एसी कहाँ నీ चलेगा, ఏసీ అక్కడ ఉంటది. कहाँ चलेगा एसी। కాబట్టి పిల్లరా, इसलिए प्रियो ఓ నువ్వు సుఖం అనుభవించావు సహోదరుడా, भाई तूने बड़ा सुख भोगा, నీ ఇష్టం వచ్చిన సుఖం अपने అనుభవించావు. मर्जी के अनुसार सुख भोगा है। ఇదిగో లాజరు దుఃఖం అనుభవించావు. देखो इस लाजर ने दुख నీ उठाया, ఇష్టం వచ్చిన బట్టలు కట్టుకున్నావు, अपने मन मर्जी का कपड़ा నీ ఇష్టం पहना, వచ్చినట్టు తిరిగావు. अपने मर्जी के अनुसार घुमा फिरा। కానీ లాజరు देखो लाजर భయభక్తులతో ఉన్నాడు, परमेश्वर का भाई मानता हुआ रहा, అతను అంగీకరించబడ్డాడు. इसलिए वो अंगीकार किया गया। ధనవంతుడు యాతనలో ఉంది. धनवान जो है यात्रा में है, ఇది చెప్పినా కానీ వినకపోతేట. इतना बताने पर भी नहीं सुनेगा तो कैसे కాబట్టి चलेगा। इसलिए విశ్వాసులు హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు विश्वासी जब सावधान करते हैं आपको, మనం వినాలి. हम सुनना चाहिए। దైవదాసులు చెప్తున్నప్పుడు प्रभु का दास जब बताते हैं వినాలి, मानना चाहिए, వినాలి. मानना चाहिए। ఆఖరి దినాలు आखिरी दिन है, శరీరాన్ని నలగొట్టుకోవాలి, शरीर को तोड़ना होगा, శరీరం నలగొట్టుకోవాలి, तोड़ना पड़ेगा प्रतिदिन, ప్రభువులో ముందుకు నడవాలి. प्रभु में आगे ఆ बढ़ना। దినము సంభవిస్తున్న కొద్దీ ఇంకా ముందుకు ఇంకా నడవాలి. वो दिन निकट आते हुए देखकर और भी आगे बढ़ना है। రేపు నీతో వచ్చేది నీ మంచి కార్యాలు, నీ నీతి కార్యాలు. आपके साथ कल का दिन आपका धार्मिकता का कार्य ही आएगा। అదే పరలోకంలో విశ్వాసం ఉంచడానికి నీకు యోగ్యంగా ఉంది. वही विषय आपको स्वर्ग राज में बना के रखेगा। రండి, आइएगा, సమయం ఉండగానే समय रहते हुए సర్దుకుందాం. सुधारेंगे। ఇదిగో ఆయన సరళత నుండి, యేసయ్య సరళత నుండి, यीशु मसीह की सीधाई से, పవిత్రత నుండి पवित्रता से తొలగిపోతావేమో. कहीं हट ना जाए, సాతాను మోసం చేస్తాడేమో, शैतान भ्रम में ना रखे, అవ్వన మోసం చేయడం మోసం చేస్తాడేమో. हवा को बहकाए ऐसा ना बहकाए, మనం అలా అనుకోకూడదు. हम ऐसा ना అంత समझे తప్పేం చేసామయ్యా, इतना गलती हमने क्या किया, ఇంత నరకం వెళ్ళటానికి అంత తప్పేం नरक చేసాం. जाने के योग्य हमने क्या गलती किया, చిన్న పాపం చాలు, छोटा सा पाप ఆజ్ఞాతిక్రమం చిన్నది చాలు. आदम का उल्लंघन छोटा सा विषय काफी है। ఆదాం వాళ్ళు పండే తిన్నారు, आदम तो फल ही खाया था, హాయిగా ఉంది పండు, बड़ा अच्छा लगा था, फल మంచి టేస్ట్ గా ఉంది. बड़ा स्वाद लगा, కానీ लेकिन దేవుని క్రోధం వచ్చేసి परमेश्वर का प्रकोप आ ఈ गया। రోజు ఆనందంగానే ఉంటదండి, आज तो अच्छा ही लगेगा, మంచిగానే ఉంటదండి, सब कुछ ठीक ठाक శరీరానికి लगेगा, బాగానే ఉంటదండి. शरीर के लिए अच्छा भी ఆదాం लगेगा, వాళ్ళకు బాగానే ఉంది, आदम को भी अच्छा చక్కని लगा, మంచి పండు, अच्छा सुंदर फल టేస్ట్, है, बड़ा स्वादिष्ट, రుచి కలిగిన పండు. बड़े स्वादिष्ट फल है, దేవుని క్రోధం వచ్చి लेकिन परमेश्वर का प्रकोप आ गया। ఇలారా प्रियो, ఇప్పుడైనా अभी भी ఆఖరి దినాల్లో आखिरी दिनों में మనం ఇతరులను హెచ్చరించాలి. दूसरों को भी सावधान करना మనకు है। తెలిసిపోయింది हम जान चुके हैं పరలోకం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో, स्वर्ग कैसा होगा, నరకం ఎట్లా ఉంటుందో. नरक कैसी, మనం తప్పించబడ్డాం, हम बच गए हैं, ఇంకా ఉన్నారు, और भी लोग हैं, ఇంకా ఉన్నారు. और भी लोग వాళ్ళ हैं, ప్రభు దగ్గర నడిపించాలి. उन्हें लाना है प्रभु के మనం पास, వెనక వైపు వాళ్ళని నడిపించాలి. हमारे साथ మనం साथ ముందు उन्हें వెళ్తా लेके- ఉండాలి, వెనక రాలి. हम आगे बढ़ते जाए, वो उन्हें हमारे साथ लेके चले, మనల్ని అనుకరించాలి. वो हमारी अनुकरण అందుకే మనం నీతిమంతులు ఎన్నుకున్నాడు, है। इसलिए प्रभु ने धर्मी के रूप में चुना हम, అందుకే మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. इसलिए हमें चुना है। అనేక మందిని ప్రభు దగ్గర నడిపిస్తాను. कई सारे लोगों को प्रभु के पास लाए। వందనాలు నాయన. धन्यवाद ఈ రాత్రి నీ దాసుని ద్వారా आज रात को आपके दास ఈ के द्वारा మాట్లాడిన మాటలు इन बातों को जो आपने వినువారిలో సైతం ఎత్తుకెళ్ళిపోకుండా सुनने वालों में से शैतान उठा के 100కి 100 రూపాయలు పనిచేసినట్టు 100 की 100 गुना फलवंत होने की సహాయం చేయమని मदद करना యేసునామములో అడుగుతున్నాను. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान युग तक सदा काल इम्मानुएल बन के रहे। आमीन। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। అందరికీ వందనాలమ్మా. सबको प्रेज द लॉर्ड। మంచిది, మీరు చక్కగా వాక్యం